you, things that you said, it will never come back to life. Amen. They are going to come back to life in the name of Jesus. പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. Amen. Very quickly things are going to happen. Hallelujah. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ. Amen. There's one more thing. പെട്ടെന്ന് ഒരു റിവൈവൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും. Amen. And ഒരു very ഉണർവ് ഇവിടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും. Amen. And very quickly, amen, this revival will strike here. Hallelujah. Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The same resurrection power will flow out of us and bring about revival. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. ഇത് എത്ര പേർ കേറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്? How many of you have received this? Amen. Blessings of the Lord. Hallelujah. Amen. Can we all rise to our feet? Hallelujah. ഈ ഓഫറിംഗ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, Amen, we're going to take offering right now. ഓഫറിംഗ് കൂടാതെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഓഫറിംഗ് കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കും. Amen. We'll also take a special offering after the main offering. Hallelujah. Amen. Can we take the offering? Amen. The offering right now. Jesus. ഉമ്മൈ മുഴു ഉള്ളത്തോട് ആരാധിപ്പേ, മുഴു ബലത്തോട് അൻപ് കൂറുമേരോ ആരാധനേ Transformation, mighty transformation, favor of God, resurrection power, the resurrection power rise from them, Lord. The resurrection dead situation come alive. Let the dead situation come alive in the name of Jesus. Dead situation come alive in the name of Jesus. Oh, the dead situation come alive in the name of Jesus. Resurrection power, the resurrection, the dynamic power rise up from each and every one in the name of Jesus. Amen. The dynamic power of God upon in the name of Jesus. The dynamic power of God. The dynamic power of God. Hallelujah. The resurrection power of God. The resurrection power. Hallelujah. Transformation, Lord. Transformation, Lord. The mighty transformation, Lord. Special favor. Oh, Lord, let it be released. Oh, Lord, let it be released in the name of Jesus. The third day blessings come upon them, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. നമുക്ക് 1-2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let's pray one more time. ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അല്പം നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് Let's pray for some more time. ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് Let's pray in the Spirit. സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം. The peace of God it surpasses all human understanding. സകല ജ്ഞാനത്തെയും കവിയുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം. The peace of God surpasses all human understanding. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അവകാശമായി തന്നതാണ് അങ്ങയുടെ സമാധാനം. Lord, the peace of God is something that you have given us as an inheritance. ഇത് ഞങ്ങളുടെ അപ്പനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഞങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് Lord, സമാധാനം. peace of God is our inheritance. ആ സമാധാനം ഞങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചാക്കും. Lord, we release it here. സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. Lord, we are peacemakers. സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ്. Lord, we are peacemakers. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Lord, we pray together in the Spirit. ഒരു അസാധാരണമായ ധൈര്യം എല്ലാവരും അകത്ത് നിറയട്ടെ. Lord, give us a godly boldness, divine boldness. അവർ അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തി എന്ന് വചനം പറയുന്നു. The word of God says they encouraged each other. നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും.
we are going to pray in the Spirit. ധൈര്യപ്പെടും വരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് പറയുന്നു. The Lord is asking us to pray for boldness. ധൈര്യപ്പെടും വരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്നു. Pray till you are encouraged. Pray till you are bold. ധൈര്യപ്പെടും വരെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. Pray till you are encouraged. ധൈര്യപ്പെടും വരെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. Pray till you are bold. ധൈര്യപ്പെടുന്നവരെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. Pray till you are bold. പരസ്പരം ധൈര്യപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Encourage each other and pray. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ധൈര്യപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Lord, we encourage each other and pray. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ധൈര്യപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Lord, we encourage each other and pray. ഒരിക്കൽ കൂടെ സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ ഹല്ലേലൂയ. Say hallelujah one more time with joy. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കർത്താവ് തരുന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി വീണ്ടും സ്തോത്രം. Amen. I thank the Lord for the opportunity the Lord has given us to minister to you. Amen. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊക്കെ നിൽക്കാറുണ്ട്. Sometimes we stand and we hug each other. ഒന്നും പറയത്തൊന്നുമില്ല. We don't say anything. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But I know that there are some things being exchanged. സ്തോത്രം. Amen. ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതല്ല, അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് കർത്താവ് പലതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. The Lord is doing things these days that is beyond our imagination. We did not expect it, but the Lord is doing it. ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് രാവിലെ 7:30 പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. Every day morning 7:30 all the people in the church we gather together for prayer. ഓരോ ദിവസവും പല രീതിയിലാണ് കർത്താവ് അത് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. And every day the Lord is leading those prayers in a different way. വൈകുന്നേരം 7:30 ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. And every evening 7:30 we sit together for prayer. നോർമലി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വചനം ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അന്നേരം തരുന്ന ആലോചനകൾ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. What we normally do is we read the word of God, and what the Holy Spirit tells us, one of us would share what the Holy Spirit tells. ആമേൻ. ഇന്ന് രാവിലെ ജിതിൻ ദേവദാസനാണ് ദൈവവചനം ഷെയർ ചെയ്തത്. Today morning it was Jidin, man of God, who shared the word. ആമേൻ. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം വൈകുന്നേരം പ്രാർത്ഥിക്കാനിരുന്നു. A few days back we got together for evening prayer. ജിതിന് എന്നാന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച്
വെനസ്ഡേ വൈകുന്നേരം It was Wednesday evening. ഞങ്ങൾ 7:30 പ്രാർത്ഥിക്കാനിരുന്നു. We sat together for prayer 7:30 p.m. ഞങ്ങൾ ഒരു പാട്ട് പാടി. Yes, we sang a song. പക്ഷെ അവിടെ മുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഭയങ്കര ഒരു ഒഴുക്ക് ഈ ഹാളിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. But from that moment onwards, there was a great leading of the Holy Spirit. ശക്തമായ ദൈവപ്രവൃത്തി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ടു. And we tasted a great work of the Holy Spirit. അതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1/4 മണിക്കൂർ ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് പിരിഞ്ഞില്ല. അന്നേരം ഒന്നിച്ച് ആഹാരം കഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ആലയത്തിനകത്ത് വന്നു. For some time we fast, went for dinner, we came back again to pray again. ആമേൻ ആമേൻ. അതിനുശേഷം ക്രിസ്റ്റി ബ്രോ ഒക്കെ വന്നു. And after that Christy brother also came. ആമേൻ. ശക്തമായ ദൈവപ്രവൃത്തിനകത്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. And we experienced a great work of the Lord here. എനിക്ക് 7:30 തുടങ്ങിയത് ഒരു 12:30 1:30 വരെയൊക്കെ ഇതിനകത്തിരുന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്. That prayer that started at 7:30, it went on till 12:30, 1:30. ആമേൻ. കർത്താവ് നമ്മുടെ നടുവിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. The Lord is doing great things here. വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. The Lord is doing great things കർത്താവ് here. നമ്മുടെ നടുവിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. The Lord is doing great things here. കർത്താവ് 2-3 കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നു. What the Lord spoke to me, 2-3 things I want to tell you that first. പിന്നെ പറയുന്നതല്ല ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, അതും കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണ്. What I say later, it is still what God tells me. പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ഡ്രം പാഡ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ. While I was playing the drum pad, the Lord spoke to me few things. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ പുതിയതൊന്നും പറയാൻ ഇനി കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. The first thing is that Lord does not desire to say anything new. എന്നാ പിന്നെ പാസ്റ്റർ മൈക്ക് കൊടുത്തോളാനാണ് പറഞ്ഞത്. So you say that, Pastor, okay then, amen. Give the mic. കർത്താവ് പറഞ്ഞു പുതിയതൊന്നും ഇനി പറയാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. The Lord is saying, I don't want to say anything new to you. പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പുതിയത് ചെയ്യാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കും. But the Lord wants to do something new. മനസ്സിലായോ? Do you understand? പുതിയതൊന്നും പറയാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. The Lord does not want to say anything new. പക്ഷെ പുതിയത് ഏറ്റവും പുതിയത് ചെയ്യാൻ കർത്താവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. But the Lord desires to do something new. അത് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? How many of you believe that the Lord is going to do something new for me? അത് എനിക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യുമെന്നൊരു How many of you believe that the Lord is going to do something new for me first? Amen. വേറെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാകരുത്. ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് മത്സര മനോഭാവം ഉണ്ടാവണം. You know, you should not have any competitive mindset for anything except one. വേറെ ഒന്നിനും അല്ല, ഒറ്റ കാര്യത്തിന്. You know, you should not have that competitive mindset for anything except one. കർത്താവ് ഇവിടെ ഒരു ദൂത് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് തന്നെ അത് വേണം എന്നൊരു മത്സരം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം. ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. You know, when the Lord speaks a prophecy or a word of God here, you should have that competitiveness to say, this is for me, this is first for me. ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ചാടി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിപ്പോ നിൽക്കുന്നേ. You know, it is because I always, jump and get it first that I am standing here right now. Amen. Amen. ഞാൻ ആദ്യം വന്ന കോൺഫറൻസിനകത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലില്ല, ഇല്ലേ? For the first conference when we came here, I don't even remember sitting down. ആമേൻ. കാരണം ആദ്യം വന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് മുതൽ പ്രൊഫറ്റിക് ആണ്. Because even the first word that the man of God spoke, it was prophetic. പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്നതായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. And I don't remember sitting here. ഇതിലെ നടന്നുകൊണ്ടാ ദൈവശബ്ദം കേട്ടെ. We were receiving the word of God by standing and walking. പിന്നെ ട്രെയിനൊക്കെ കളിച്ചോണ്ടേ ദൈവശബ്ദം കേട്ടത്. And we had that man train, human train and all. We were just holding to each other's shoulders and running around. ആമേൻ. ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. It was a great joy. അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആദ്യം ആമേൻ മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാതെ അത് വാങ്ങിക്കണമെന്നുള്ളത്. Each and every one of us had that desire that even before everybody takes this prophecy, I need to take it. അതിനകത്തൊന്ന് മത്സരിക്കാൻ പറ്റുമോ? Can you have that competition? ആ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രം. Only for this matter you should have that competition. ദൂത് പറഞ്ഞത് താഴെ വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് പിടിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ അവകാശമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സന്തോഷം. You should take this word of God before if it even hits the ground. You should receive it. ഹല്ലേലൂയ. Amen. അപ്പോൾ ഒന്നും പുതിയത് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ എല്ലാം കർത്താവ് പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും. So the first thing God wants to say is, I don't want to do anything. I don't want to say anything new, but I want to do something new. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്, കർത്താവ് എല്ലാം ഭയങ്കര തിരക്കോടെ ചെയ്യുക. This is something that we spoke today morning. The Lord is doing something very quickly. കർത്താവ് ഭയങ്കര ബിസിയാണ്. He is very busy. ഭയങ്കര ധൃതിയാ കർത്താവ്. He is doing it very urgently. കർത്താവ് പെട്ടെന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. The Lord is doing something very, very, very fast. കാരണം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ബോധ്യം പുത്രനുണ്ട്, സമയം അവസാനിക്കാറായിട്ടുണ്ട്. Because it is a great, we should understand that the time is about to get over. അതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ കർത്താവ് ചിലത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So the Lord is doing something very fast. ഹലോ. Hello.
ആമേൻ. സ്തോത്രം. Amen. അടുത്തൊരു കാര്യമേ, The next thing, ഈ സങ്കീർത്തനം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ while we were reading the Psalms, 23:6 ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 23:6 Psalms 23 verse 6. 23:6. Amen. ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിന്റെ റെവലേഷൻ ആണ്. Amen. നന്മയും കരുണയും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെ എന്നെ പിന്തുടരും. This is a revelation of the old covenant. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. ഇത് വചനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂ കവനന്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. And you know, in this word of God, we are taking it to the new covenant. ആമേൻ. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം 17-ാമത്തെ വാക്യം. Mark 16 verse 17. അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും എൻ്റെ പിറകെ നടക്കും. Amen. Miracles and wonders will follow me all the days of my life. ഇത് ഞാൻ ബൈബിൾ മാറ്റി എഴുതുന്നതല്ല, കർത്താവ് ന്യൂ കവനന്റ് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. Amen. അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നമ്മുടെ പിന്നാലെ നടക്കും. Amen. You know, I'm not changing the Bible, but this is a revelation of the new covenant. That miracles and wonders are going to follow me all the days of my life. ഞങ്ങൾക്ക് നന്മയും കരുണയും ഒന്നുമല്ല ആവശ്യം. ആമേൻ. ഗുഡ്നസ് അല്ല ആവശ്യം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്മകൾ ഞങ്ങൾ ഒതുങ്ങുകയല്ല, അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യണം. Amen. I won't just be satisfied with goodness and mercy. Miracles and wonders will follow us. അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യും. Amen. Miracles and wonders, signs and wonders will follow us. പറഞ്ഞ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യും. Can you say signs and wonders will follow us? അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യും. Signs and wonders will follow me. ഹലോ. Amen. 23:6 ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുവോ? 23 verse 6. 23:6. അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരും. Goodness and mercy shall follow all the days of my life. ഓൾഡ് കവനന്റ് പറയുന്നു, The old covenant says, ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും. I'll dwell in the house of the Lord forever. ന്യൂ കവനന്റ് പറയുന്നു, New covenant says, മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം ലാസ്റ്റ് വാക്യം, ഞാൻ എവിടെ പോകുന്നു അവിടെ എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കും. in Mark 16 the last verse, wherever I go the Lord will be with me. ആമേൻ. അവർ എവിടെല്ലാം പോയി അവിടെല്ലാം അവരോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അവൻ ഈ വചനത്തെ ഉറപ്പിച്ചു പോന്നു. Wherever they were, the Lord worked with them, confirming with signs. ആമേൻ. നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊന്ന് പറയാൻ പോവാണ്. We are going to say it together. അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരായിരിക്കും. Signs and wonders will be my friends. അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരായിരിക്കും. Signs and wonders will be my friends. അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരായിരിക്കും. Signs and wonders will be my friends. ചിലരുടെ അതരങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. The Holy Spirit desires that some of you will speak it out. അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരായിരിക്കും. Signs and wonders will be my friends. എൻ്റെ ഇടത്തെ കയ്യിൽ അത്ഭുതം പിടിക്കും, എൻ്റെ വലത്തെ കയ്യിൽ അടയാളങ്ങൾ പിടിക്കും. In my right hand I'll hold signs, in my left hand I'll hold miracles and wonders. ഞാൻ എവിടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ദൈവാലയം. Wherever I go, that is where the temple of God ഞാൻ is. എവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അവിടെയാണ് ചർച്ച്. Wherever I move, that's where the church is. കാരണം എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നിടമാണ് എൻ്റെ ആലയം. Where the Lord is, where I am, that's where the Lord is, that's where the temple is. ഹല്ലേലൂയ. Amen. എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് സാവധാനം നിന്ന് എനിക്കും കൂടെ സമയം കൊടുത്ത് പറയണമെന്നുള്ളത്. You know, I have a desire that I want to give, you know, I want to speak slowly and give time to Denny too. പക്ഷേ ഞാനിത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. But I am very എൻ്റെ excited. കൺട്രോൾ എല്ലാം അങ്ങ് പോകും. Amen. But I am very excited when I hear from the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Amen. അടയാളങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കും. Signs and wonders will follow us. അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കും. Wonders will follow us. ഹല്ലേലൂയ. Amen. അടുത്തൊരു കാര്യം കർത്താവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ്. The other thing that the Lord said. ഈ എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാമായിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. The Lord is keeping on speaking related to exams a lot. ഫൈനൽ ടൈം ആകുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇനിയും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രമായിരിക്കും കർത്താവ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. You know, during the final time, the teachers always gives the most important topics. In the same way, this is final time, so the Lord is going to give important topics. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കർത്താവ് ഇന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. The Lord will speak the most important topics these days. എത്ര പേര് ആമേൻ പറയുന്നുണ്ട്? How many of you will say amen? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്ക് മാത്രം ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എടുക്കാൻ പോവാ. Holy Spirit is only going to teach us most important topics again. അത് പറഞ്ഞ് നമ്മെ ബലപ്പെടുത്താൻ പോവാ. The Lord is going to speak and strengthen us. അത് പറഞ്ഞ് ബലപ്പെടുത്തി നമ്മെ അയക്കാൻ പോവുകയാണ്. After the Lord strengthens us, the Lord is going to send us. ഹല്ലേലൂയ. Amen. അടുത്തൊരു കാര്യം, The next thing, ഇത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇത് നമ്മുടെ അവകാശമാക്കണം. we need to pray about this together and receive it. ചുറ്റുമുള്ളവർ, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവര് The people around us,
ദൈവശബ്ദം മാത്രം പറയാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. You should pray that the people around us will only speak the word of God. നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നവര് The people who speaks to us, ദൈവശബ്ദം മാത്രം സംസാരിക്കണം. they should only speak the voice of God. അതിന്റെ ഗുണം എന്നാണെന്നറിയാമോ? Do you know what is the specialty of that? രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഗുണമുണ്ട്. Because it will be good for both the parties. ഒന്ന്, അവര് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവശബ്ദം. One, the other people, they will speak only the voice of God. ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ദൈവശബ്ദം മാത്രം. And me, I will only hear the voice of God. മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. If you understood, say hallelujah. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനകത്തുള്ളവരെല്ലാം ദൈവശബ്ദം മാത്രം പറയട്ടെ. Let everybody in our families, let them speak only the word of God. വീട്ടിനകത്തുള്ളവർ വെളിപ്പാട് മാത്രം പറയട്ടെ. Let the people in our home, let them only speak revelations of the word of God. ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ദൈവശബ്ദം മാത്രമായിരിക്കും. So that we will only hear what the word of God is. ദൈവശബ്ദത്തിന് ഇനി എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം, You know, my responsibility regarding the voice of God is, ഒരാൾ എന്നോട് ദൈവശബ്ദം പറയുമ്പോ if when somebody speaks the voice of God to me, എനിക്ക് തിരിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ആലോചന പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. I can't say what my human being says. ഞാനും തിരിച്ച് ദൈവശബ്ദം പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ. I can only speak what the word of God says. ഞാനും തിരിച്ച് ദൈവാലോചന പറഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ. I will only say what the message of God is. നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ മുഴുവനും ദൈവശബ്ദം കൊണ്ട് നിറയട്ടെ. Let our atmosphere be filled with the voice of God. നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും പറയുന്നതും വെളിപ്പാടുകളായി മാറട്ടെ. Let whatever we hear and whatever we speak, let it be revelations of the word of God. നാം എന്തൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദമായി പരിണമിക്കട്ടെ. And however we respond, let all the responses be according to the voice of God. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഇത് അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു, എനിക്കൊരു അടയാളം തരണമല്ലോ. I asked the Lord, Lord, for me to know this, can you give me a sign? ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. You know, I noted this all down and then we stood here together for prayer. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഡെന്നി ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഇതാണ്, പുതിയത് നടക്കും. And when we were praying, Denny kept on saying this, the Lord is going to do something new. ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ച് പുതിയത് കർത്താവ് ചിലത് ചെയ്യും. I wrote it down that the Lord is going to do something new. എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ പറയുന്ന പുതിയത് മാത്രം നടക്കും. And the people around me is saying the Lord is going to do something new. പുതുമയുള്ളത് കർത്താവ് ചെയ്യും. The Lord is going to do something new. ചുറ്റും മുഴുവനും ദൈവശബ്ദം കേൾക്കട്ടെ. Amen. Let everybody around us and us, we all speak the voice of God. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ ദൈവശബ്ദം സംസാരിക്കട്ടെ. Let everybody around us, let them speak the voice of God. ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? For 1 minute, can we pray? നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തുള്ള സകല ആളുകളും സംസാരിക്കുന്നത് വെളിപ്പാടായിരിക്കണം. Let everybody in our home, let them all speak the voice of God. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സകല ആളുകളും സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയായിരിക്കണം. Let everybody in our home, let them all speak the messages of God. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. Can we pray for 1 minute? ഒരു വീട്ടിൽ 5 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 5 പേരും ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം മാറും. If there are 5 people in our home, if all the 5 pray together, the atmosphere of that place will change. ആ വീടിന് കർത്താവ് ഇടുന്ന പേരാണ് കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്ന വീട്. You know, and the name that the Lord gives to that house is the house that speaks the voice of God. ആ വീടിന് കർത്താവ് പുതിയ പേരിടുക, ദൈവം മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന വീട്. To that house the Lord is renaming it the place that only God speaks. ദൈവാലോചന മാത്രം കേൾക്കുന്ന വീട്. The house that only hears the voice of God. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. മിടുക്കികളായ 4 പെൺകുട്ടികൾ. You know, very smart 4 girls. എനിക്കല്ല, എനിക്ക് 2 പെൺകുട്ടികളാണ് ഉള്ളത്. And not for me, I only have 2 daughters. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗത്താൽ സ്പെഷ്യൽ കോളിംഗിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അപ്പൻ. You know, the father who is called specially by the Lord. ആമേൻ. 4 പെൺകുട്ടികൾ, അപ്പന്. അപ്പൊ അമ്മയും പുറകോട്ടൊന്നും ആകത്തില്ലല്ലോ. No, you know, you see 4 daughters and then 1 father who is called in the Lord. That's for sure the mother will also be spiritual. ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം 6 പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ ഉള്ള ഒരു വീട്ടിൽ. You know, in one home there are 6 people doing the prophetic ministry. ഞാൻ ഫിലിപ്പിന്റെ വീടിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. I'm talking about the house of Philip. ഞാൻ ഫിലിപ്പോസിന്റെ വീടിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. I'm talking about the house of Philip. അവൻ 6 പേര് പ്രൊഫറ്റിക്കൽ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്ന 6 പേര്. All the 6 people in that house, they speak prophecies. അതിനകത്ത് പ്രൊഫസി അല്ലാതെ വേറൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. In that house we can only hear the prophetic ആ voices. വീട്ടിനകത്ത് പ്രവാചക ശബ്ദമല്ലാതെ വേറൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. We can only hear prophetic voices in that ആ house. വീട്ടിനകത്ത് ദൈവ ശബ്ദമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. Everybody can hear only the voice of God in that house. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുന്നു. Lord, in the mighty name of Jesus, we declare. ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ കുടുംബങ്ങളും ഫിലിപ്പിന്റെ കുടുംബം പോലെ ആകട്ടെ. Lord, every family in this church, let them all become like Philip's family. ഓരോ കുടുംബങ്ങളും ഫിലിപ്പിന്റെ കുടുംബം പോലെ ആകട്ടെ. Every family becomes like Philip's family. വീട്ടിനകത്തുള്ള 6 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 6 പേരും പ്രവചിക്കുന്നു. If there are
6 members in that family, let all the 6 people, let them prophesy. രണ്ടുപേരുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി പ്രവചിക്കുന്നവർ. If there are 2 people, let them look face to face and prophesy. ആമേൻ. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക, ഇതെല്ലാം പ്രൊഫറ്റിക് ഫാമിലിയാ. Oh, let us declare together, this is a prophetic family. ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം പ്രൊഫറ്റിക് ഫാമിലിയാ. Can you say it out loud? My family is a prophetic family. എന്റെ വീട് പ്രവാചകന്റെ വീടാണ്. Oh, my house is a prophet's home. എന്റെ വീട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന വീടാണ്. Oh, my home is a home the Lord എന്റെ speaks. കുടുംബത്തിനകത്ത് ദൈവ ശബ്ദം മാത്രമേ. In my home only the voice of God can be heard. Amen. എന്തോ ആമേൻ. കർത്താവിന് ചെയ്യാനും കൂടെ നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കുക കേട്ടോ. Oh man, we are going to give the time to the Lord for him to do. ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാ നമ്മള്. Don't wait for me to speak. Activate it with the Lord. ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ സമയം കൊടുക്കാൻ പോവാ. We are going to give the time to the Lord for him to activate it. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനകത്തേക്ക് ദൂത് കൊണ്ടിടാൻ പോവാ. Yeah, we are going to deposit this prophecy to our homes. ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക. We are going to do a prophetic act right now. ഈ ദൂതുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് പൊക്കോണം. Right now, carrying this prophecy, go to your home. ഈ ദൂതുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും കൂട്ടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്ത് കയറുക. Along with your children, carry this prophecy to your home. അവൻ അവിടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പ്രവചിക്കാൻ പോവാ. And prophesy together in that home right now. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കാം. In the mighty name of Jesus, we are going to command it. ആത്മാവിൽ ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു. In the spirit, I am going to assure you. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വീടിന്റെ അവസ്ഥ മാറിയിരിക്കും. You know, today evening when you go home, the situations of your home will change. ഒന്ന് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. Pray in the spirit. കർത്താവിനെ കൂട്ടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് പൊക്കോ. You know, along with the Lord, go to your home. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂട്ടി വീട്ടിനകത്ത് കയറ്. Oh, along with the Holy Spirit, go to your home. അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആത്മാവിൽ ഒന്ന് പ്രവചിച്ചേ. And inside your home, prophesy in the spirit. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾ എവിടാണോ ഏറ്റവും അധികം പ്രഷർ അനുഭവിക്കുന്നത്? You know, inside your home, where do you experience the most pressure? ആ ചെയറിന് അടുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ പോവുക. Go in the spirit to that place. ആ കിടക്കക്കരികിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ പോവുക. Go to that bed in the spirit. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രവചിക്കുക. Standing in that place, prophesy. ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ ഈ പിന്നെ അവിടെ കാണത്തില്ല. From this moment onwards, that situation will not persist. ഇല്ല, ഇനി അവിടെ ഉണ്ടാകത്തില്ല വിഷയം. Situation, this problem will not be there anymore. സങ്കടം അവിടെ ഉണ്ടാകത്തില്ല. The sadness will not be there anymore. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നു. In the mighty name of Jesus, we prophesy. In the mighty name of യേശുവിന്റെ Jesus. നാമത്തിൽ. In the mighty name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. The mighty name of Jesus. തേർഡ് ഡേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ്. തേർഡ് ഡേ. Third day. The Lord was speaking the third day to us. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായിട്ട് മറിയ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. You know, for the last 3 days, Mary is doing one thing. കുറച്ചു നേരം പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ചെറിയ സ്റ്റൂളിൽ അവൾ ഇരിക്കും. You know, she goes to a small stool and sits there for some time. കാരണം ഈ ജൂയിഷിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ഏകദേശം 40 ദിവസത്തോളം ഉണ്ട്. You know, the ritual for the Jewish, according to the Jewish traditions, the ritual after a death, it will go on for about 40 days. ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൂൾ ആ വീട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിലെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. And the people in that family should only sit on a special stool, a small stool. പഴയ ആളുകളോട് കൊരണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവില്ലല്ലേ? You know, to the old people, amen, we can say എനിക്കെല്ലാം stool. പഴയ Korendi. അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റൂൾ അതിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. It's a very small stool. That's where the family members sit. അവൾ ഈ സങ്കടം വരുമ്പോഴൊക്കെ മറി എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. You know, whenever Mary feels sad, she goes to that place. അവൾ പോയി നിന്ന് കരയുന്ന ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ട്. കരയുന്ന ഒരു സ്പോട്ട്. There's a spot where Mary weeps. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായിട്ട് ആ സ്പോട്ടിന്റെ പേര് വീപ്പിംഗ് സ്പോട്ട് എന്നാണ്. You know, for the last 3 days, the name of the spot is weeping spot. ആമേൻ. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായിട്ട് കരയുന്നിടം എന്ന അതിന്റെ പേര്. You know, that place is called a weeping spot for the last 3 days. അവൾ അവിടെ പോയി നിന്ന് അടഞ്ഞ കല്ലറയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായിട്ട് കരയുന്നേ. No, she is looking at the closed tomb for the last 3 days and crying. പക്ഷേ 4ാമത്തെ ദിവസം സ്ഥിതി മാറി. But the 4th day, oh, the situation is changing. എവിടെ നിന്നാണോ കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസം അവൾ കരഞ്ഞത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവൾ നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. For where did she stand and weep? That spot is she is starting to rejoice. എവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവൾ വിഷമിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് അവൾ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Where did she weep?
In that same place, she started to dance. അവൻ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്ത. Today morning, the Holy Spirit say, call your problems. നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്ത. Call your problems. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറ, And stand in front of those problems. ഇന്നലെ വരെ നീ എനിക്കൊരു വേദനയായിരുന്നു, Yesterday you were a pain for പക്ഷെ me. ഇന്ന് നീ എനിക്കൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണം. From this day on, from this moment onwards, you are a reason for my joy. വിളിച്ചു വരുത്തിക്കേ, സകല പ്രശ്നത്തെ വിളിച്ചു വരുത്ത. You know, every problem is called here. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ വിളിച്ചു വരുത്ത. There is a problem related to your job, call it here. ഓഫീസിലെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ വിളിച്ചു വരുത്ത. If it's a problem related to your office, call it here. നിങ്ങളുടെ ഭാവിയാണെങ്കിൽ വിളിച്ചു വരുത്ത. If it's a future about your children, call it here. ഇവിടുത്തെ നിൽപ്പാണെങ്കിൽ വിളിച്ചു വരുത്ത. If it's, you being established here, call it here. അവൻ വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് പറ, ഇന്നലെ വരെ നീ എനിക്ക് വിഷമമാ, പക്ഷെ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ആഹ്ലാദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. So call it here and say, till yesterday you were a pain for me, but from this moment onwards, you are the reason for my joy. ആമേൻ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കുകയാണ്. In the mighty name of Jesus, it is being done. കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, The Lord is saying, നമ്മെ കെട്ടുകൾ അടിച്ചവൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് the Lord is going to remove every bindings and bring us out. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കെട്ടിക്കെട്ടാവ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് ഇടാൻ പോവാ. Amen. After the Lord unbinds us, the Lord is going to bind our problems and put it into the tomb. എനിക്ക് അങ്ങ് തുള്ളിച്ചാടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. Oh, നമ്മളെ കെട്ടടിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് the Lord is going to unbind us. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എല്ലാം കൂടെ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് കയറ്റി വെച്ച് കർത്താവ് അങ്ങ് അടയ്ക്കാൻ പോവാ. So the Lord is going to kick every problems into the tomb and close it. ഇനി അവൻ വിചാരിച്ചാലും ഇറങ്ങി വരത്തില്ല. Even if the problem desires so, it cannot come out. അവൻ ഒന്ന് പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചില കല്ലറകൾ അടയ്ക്കുന്നു. Can you prophesy in the spirit, in the mighty name of Jesus, I close some tombs. എന്റെ പ്രോബ്ലംസിനെ എല്ലാം വെച്ച് ഞാൻ അടയ്ക്കുകയാണ് I take all the problems and put it into the tomb and close it. എന്ന് ഞാൻ കെട്ടുകൾ അഴിഞ്ഞവനാ ഞാൻ പുറത്തു നടക്കൂ. Amen. I am unbound. I am unbound. I'm going to walk freely. ഞാൻ എന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിച്ച് പുറത്തൂടെ നടക്കും. I'm going to walk outside unbound. ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പം പഴയതായിരിക്കും. You know this. ഈ സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പഴയതായിരിക്കും. You know the words that you say, it might be old. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളാൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയതായിരിക്കും. But the words that you speak, the Lord is going to support it with something new. ആമേൻ. ഇതെല്ലാം പഴയതായിരിക്കും, പക്ഷെ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയതാണ്. You know, you may say something old, but the Lord is going to do something new. കെട്ടുകൾ അടിയുന്ന ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി നടന്നു കഴിഞ്ഞു. You know, being unbound, that's the work of the Lord. The Lord has already done. ചില പ്രശ്നങ്ങളെ കർത്താവ് കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു. You know, some problems the Lord has already buried it. നിങ്ങളുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് തടസ്സമായി നിന്നതിനെ തമ്പുരാൻ കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു. Every block for your spiritual life, the Lord has already buried it. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ മുടക്കിയതിനെ തമ്പുരാൻ കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു. Every block for your prayer life, the Lord has already buried it. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ കെട്ടിയ ചിലതിനെ അഴിച്ചിട്ട് അവൻ അതിനെ കുഴിച്ചിടുകയാണ്. Every bindings around the children, the Lord has already unbound and buried it. Amen. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. കർത്താവ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. The Lord- ആക്ടിവേറ്റ് ആയിക്കോ, ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിക്കോ. Be activate. The Lord is doing something. ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നേ. You know, we are not here to preach. പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡ് പറയുക. We are saying a prophetic word. അത് സംഭവിക്കണം. It has to take അത് place. സംഭവിക്കണം. It has to take place. ഇത് 600 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നടക്കാനുള്ളതല്ല ഈ ദൂത്. This is not something that should take place after 600 ഇത് years. ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിന്റെ പ്രൊഫസി അല്ല. This is not the testament or prophecy of the Old ഇത് Testament. ഇന്ന് നടക്കേണ്ട ന്യൂ കവനന്റിന്റെ പ്രൊഫസി. This is something that should take place according to the new covenant today. ഇത് ഇന്ന് നടക്കേണ്ട ദൈവപ്രവൃത്തി. This is the work of the Lord that should take place right now. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ. In the mighty name of Jesus, let it be done. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയം. In the mighty victory in the name of Jesus. Victory in the name of Jesus. Come on. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, ചില അസ്ഥികളിൽ ജീവൻ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. The Lord is saying, on some bones
the life of the Lord is being released. ഇത് രണ്ട് മേഖലയെ കർത്താവ് എന്നെ കാണിക്കുന്നു. The Lord is saying this in regards to two areas. ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കി പറയുന്നു. One, the Lord is speaking it is in regards to your situations. ഒന്നിപ്പം നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഇടത്തെ ചൊല്ലി കർത്താവ് പറയുന്നു. And some, the Lord is saying in regards to the place you're standing right now. ആമേൻ. അവിടെ ഒരു അസ്ഥിയായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളെ തൊടുന്ന ചിലർ ജീവൻ പ്രാപിക്കും. Even if it's like a bone there, whomever you touch, they will receive life. നിങ്ങളെ തൊടുന്ന ചിലർ ജീവൻ പ്രാപിക്കും. Those who touch you, they will receive life. നിങ്ങളെ തൊടുന്ന ചിലർ ജീവൻ പ്രാപിക്കും. Those who touch you, they will receive life. ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുന്നു. In the name of Jesus, we command it. ചില കുഴികൾക്കകത്തുനിന്ന് ചിലത് ചാടി എഴുന്നേൽക്കൂ. From some pits, somebody are raising up. Amen. ഓ ജീസസ്. പട്ടാളക്കാർക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ മേലാത്തതുകൊണ്ട് തട്ടി കുഴിയിലോട്ട് ഇട്ടതാ. You know, because the soldiers could not, take every bodies, they just buried it there. ആമേൻ. ആ ബോഡിയുടെ ഭാഗ്യം അവൻ വീണ കുഴി എലീശായുടെ അസ്ഥി കിടന്ന കുഴിയാ. The luck, the planning, the luck of that body, the pit that the soldiers dumped that body is into the tomb of Elisha. സാധാരണ മനുഷ്യ കിടക്കുന്നവരെ കണ്ടാ നമ്മൾ പറയുന്നത് കഷ്ടമായി പോയി. Sometimes we look at people who are dead and say, it's very sorry, I feel so sorry. അവനെ നോക്കി ഞങ്ങൾ പറയും എന്തൊരു ഭാഗ്യവാനാടാ. But we look at this dead guy and say, oh, how lucky he is. എന്തൊരു ഭാഗ്യവാനാ. How lucky he is. കറക്റ്റ് സമയത്താ ചത്തത്. He died at the right time. കാരണം നിന്നെ ഉയർപ്പിക്കാൻ കർത്താവിന്റെ പദ്ധതിയുണ്ട്. Because the Lord has plans to raise you up. ആമേൻ. അങ്ങനെ അസ്ഥിയിൽ പോലും ദൈവശക്തി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അഭിഷിക്തനുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് തെളിയിക്കും. The Lord is going to prove that there are certain men of God who carry power even in their bones. ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചില അസ്ഥികളിൽ സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. As we speak, there are miracles, there's healings being done on bones. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് ഈ വിരലുകളെ കാണിക്കുന്നു. വിരലുകളെ. The Lord is showing hands. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ കൈകളിലെ വിരലുകളിൽ ഒരു അസാധാരണമായ സൗഖ്യം ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുകയാണ്. On your hands, on your fingers, the Lord's mighty healing power will manifest. നിങ്ങൾ തൊട്ട് ചിലതിനെ ജീവിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. You have to touch some people and release life. ആമേൻ. നിങ്ങൾ തൊട്ട് ചിലതിന്റെ ശാപങ്ങളും പ്രോബ്ലങ്ങളും കെട്ടി കല്ലറയ്ക്കകത്തിടാനുള്ളതാണ്. You need to touch certain people so that you can bind the problems and their diseases and put it into the tombs. നിങ്ങളുടെ കൈകളൊന്ന് ഉയരത്തിലേക്കൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാവോ? Can you raise your hands? ഈ ഹോളിനകത്ത് നടക്കുന്നതെല്ലാം പ്രൊഫറ്റിക്കാ. Everything that takes place in this hall is prophetic. നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഒരു അസാധാരണമായ അധികാരം കർത്താവ് കൈമാറും. The Lord is depositing extraordinary authority to your hands. അസാധാരണമായ ഒരു അധികാരം കൈമാറും. The Lord is giving extraordinary authority. ഒരു അസാധാരണമായ അധികാരം കൈമാറും. The Lord is giving an extraordinary authority. കർത്താവ് പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ ഒരു അധികാരം കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുക. The authority to do whatever the Lord says. Receive it, receive it, receive it. Amen. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. In the mighty name of Jesus. നമ്മൾ തൊട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ആരാ പോയി തൊടുന്നേ? If we don't touch, then who will go and touch? നമ്മൾ പോയി തൊട്ടില്ല പിന്നെ വേറെ ആരാ തൊടുന്നേ? If we don't touch, then who else will touch? മുമ്പേ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പറയാൻ പറ്റുകയില്ലായിരിക്കും, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ലായിരിക്കും. Just as the Holy Spirit spoke some few minutes before, the situations we are in, maybe we cannot speak out loud. കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുകയില്ലായിരിക്കും. Maybe we cannot speak out loud about Jesus. സുവിശേഷം പറയാൻ പറ്റുകയില്ലായിരിക്കും. Maybe we cannot share the gospel out loud. പക്ഷേ അവരെ തൊടാൻ അവരുടെ അനുവാദം പോലും വേണ്ടല്ലോ. But you don't need their permission to touch them. ഡെന്നിയെ തൊടാൻ എനിക്ക് ഡെന്നിയുടെ അനുവാദം വേണ്ടല്ലോ. For me to touch Denny, I don't need Denny's permission. തൊടാൻ എനിക്ക് അനുവാദം വേണ്ടല്ലോ. I don't need permission to touch people. നിങ്ങൾ തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നേ. Just go and touch people. എന്താ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാത്തെ? Why is miracles not taking place? എന്താ ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കാത്തെ? Why is the work of the Lord not taking place? നിങ്ങൾ തൊടാത്ത ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാ. It is only because you are not touching. ഇന്ന് പകൽ ആത്മാവിലെ നിയോഗം ഏറ്റെടുത്തേ. Receive this leading in the Holy Spirit. നമ്മൾ ചിലരുടെ തോളിൽ തൊടുമ്പോൾ ചിലരുടെ ഹൃദയം സൗഖ്യമാകും. If we touch the shoulder of certain people, their hearts will be healed. നാം ചിലരുടെ തോളിൽ കൈയിടുമ്പോൾ ചിലരുടെ ഹൃദയം സ്വസ്ഥമാകും. When you keep your hands around their shoulders, they will receive peace. വിശ്വസിക്കുന്നവരൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഏറ്റെടുത്തോണേ. Receive it if you believe it.
pray and receive it. പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് റിസീവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. You know, we can go onwards by forward by praying and receiving. ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ തൊടുന്നത് മറ്റൊരു അധികാരത്തിനകത്താ. From this moment onwards, you are going to touch with a certain authority. ആമേൻ. ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ തൊടുന്നത് മറ്റൊരു അതോറിറ്റിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ്. You are in a certain authority. From this authority, you are going to touch. ആമേൻ. ഇന്ന് മുതൽ ചിലർക്ക് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു അധികാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. You know, from this day onwards, you are going to give shake hands to certain people with a different authority. Oh. ഈ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന ട്രാക്കിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാരും കേറിക്കോണം കേട്ടോ. You know, this is a train that's going very fast. You know, just jump in. പിന്നെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിൽ കാത്തു നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കല്ലേ. Because it won't be possible to wait in the station for just one person. ഇത് ഈ സെഷന്റെ കാര്യമല്ല കർത്താവ് പറയുന്നേ. The Lord is not talking about the ഈ session. ചർച്ച് മുഴുവനും കർത്താവ് മൂവ് ചെയ്യിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. The Lord is moving this church as a whole. ആത്മാവിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് എന്നെ കാണിക്കുക. The Lord is showing me that the Lord is moving this church for the great work of the Spirit. ആമേൻ. ഇതിനകത്തൊരു വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് എന്നെ കാണിക്കുന്നു. I can see open doors about this church. ഇതിനകത്തേക്ക് വേഗത്തിൽ നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കയറുക. And we are entering that door very fast together. അതിനകത്ത് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യിക്കല്ലേ. So don't make anybody wait for you. കർത്താവ് എന്നോട് അങ്ങനെ പറയുന്നു. The Lord is saying that to me. ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പോലും സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ. Don't waste time. Don't waste anybody's time. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിന് വേണ്ടി വേഗത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം. You know, pray fast for the baptism of the Holy Spirit. ആത്മശക്തി അകത്തു വരാൻ വേഗത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം. Pray fast for the power of the Holy Spirit to be in you. അവനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇനി സമയമില്ല. അതുകൊണ്ടാ. Because there is no more time to wait. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ടാരി മീറ്റിംഗ് നടത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ടാരി ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. അതുകൊണ്ടാ. We don't have time to tarry with the tarry meeting for you. എന്നോട് പിണങ്ങല്ലേ. Don't be upset with me. പിണങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പിണങ്ങിക്കോ. ഞാനല്ലേ ഈ പറയുന്നത്. If you want to be upset with the Holy Spirit, because I am not the one saying. ഞാൻ എഴുതിയതെല്ലാം ഇവിടെ വേറെ കണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. Because whatever I wrote down is not this. സമയം കളയല്ലേ. Don't waste time. വേഗത്തിൽ കേറിക്കോണം. You know, jump into it fast. വേഗത്തിൽ കേറിക്കണം. Jump into the train fast. അതിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് ഓടാനുള്ള ദൈവകൃപ അകത്ത് പ്രാപിച്ചോണം. And receive the grace to run fast. കാരണം കർത്താവ് വേഗത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ Because if the Lord is doing it fast, നമുക്ക് ഇനി ഡിലേ ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. we can't delay it anymore. ഒരുമിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞേ. Can you say it together? ഞാൻ ഇനി ഡിലേ ആകത്തില്ല. I won't be delayed anymore. പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ. Everybody should say it. I won't delay. ഞാൻ ഡിലേ ആകത്തില്ല. I won't delay anymore. ഞാൻ ഡിലേ ആകത്തില്ല. I won't be delayed anymore. ഞാൻ കാരണം കൂട്ടായ്മയുടെ ദൈവപ്രവൃത്തിയിൽ താമസിക്കത്തില്ല. Because of me, the work of the Lord in the church will not be delayed. ഞാൻ കാരണം ഇനി ഉണർവ് വൈകത്തില്ല. Because of me, revival will not be delayed. ഞാൻ കാരണം ഈ ഉണർവ് താമസിക്കത്തില്ല. Because of me, revival will not be delayed. ഒരു പഴയ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയാനാ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞേ. The Lord asked me to tell you about an old man. മനുഷ്യന്റെ പേര് മോശ എന്നാ. The name of that man is Moses. യഹൂദന്മാർ ഏറ്റവും അധികം പറയുന്ന പേര് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും മോശ എന്നാണ്. If there is a name that all the Jews say the most, I will say the name is Moses. കാരണം അവരുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെ കുറിച്ച് അവർ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം എന്ന് അവർ പറയുന്നത്. Because whenever they speak about the law of the old covenant, they say it is the law of Moses. ഈ മോശ അനുഭവിച്ചൊരു കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. You know, there is this difficulty that Moses experienced. പ്രമാണം സ്വീകരിച്ച ജനം. You know, these are people who received the commandment. പ്രമാണം ദൈവം കൊടുത്ത ജനം. You know, God himself gave the law and commandments to the people. ന്യായപ്രമാണത്തിന് അകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജനം. And these are the people who live in the law. അതിനപ്പുറത്ത് ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാതെ കർത്താവിനെ കാണുന്ന മോശ. You know, and in the midst of these people, there's a Moses without any law, he's experiencing God. മോശ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കർത്താവിനെ കാണുന്നത്.
Moses is not seeing God on the basis of law. മോശ യാഗം കഴിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല പർവ്വതത്തിൽ കയറി പോകുന്നേ. Moses does not enter into the the mountain place after sacrificing and മോശ all. കൽപ്പനകളെ കുറിച്ച് ബേജാറായിട്ടല്ല പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറുന്നേ. No, he is not very worried about the 10 commandments, and he is not so worried, and after that going to the top of the mountain. അവൻ തുടങ്ങുന്നത് പ്രമാണത്തിന്റെ പുറത്താ. Moses began before the law. മോശ ദൈവത്തെ കണ്ടത് പ്രമാണത്തിന് പുറത്താ. Moses saw the Lord before the law. ഇതിനിടെ ജീവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ. And it is very hard to live in the law. നേരിട്ട് കർത്താവുമായിട്ടൊരു ഇടപാടുള്ളവനും He is a person who has direct dealings with God. ഒരു കാരണത്താലും കർത്താവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തൊരു ജനവും. And all the people, they don't have any sort of relationship with the Lord. ഇതിനിടയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. Just think about the situation of Moses, who is living among the people. അവൻ ആട്ടിടയനായിരുന്നു, അത് അവനെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. Him being a shepherd did not worry him so much. അവൻ നാട് വിട്ട് ഓടിയവനാണ്, അതൊന്നും അവനെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. He ran away from Egypt. That did not worry him so much. അമ്മായിയപ്പന്റെ ആടുകളുമായിട്ട് നടന്നത് ഒട്ടും അവനെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. Him walking with the flock of his father-in-law, that did not worry him so much. അവനെ ആകെ വിഷമിപ്പിച്ചത് ഈ പ്രമാണമുള്ളവനും ദൈവത്തിനും ഇടയിൽ നിന്നുള്ള സ്ട്രഗിൾ ആണ്. The only thing that worried him was a struggle between the people who is in the law and him who has a direct dealing with God. Hallelujah. Amen. ഇത് ഞാൻ മോശയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല. I'm not saying this about Moses. നമ്മളെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയാ. I am saying this about us. Hallelujah. Hallelujah. നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്ന മുഴുവൻ ആക്സസുകളും തുറന്നിടുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതിന്റെ എല്ലാം പേരും പറഞ്ഞ് അകന്നകന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് പകൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം. The Lord has already opened every access for us, so that don't say any more names and be worried about going to the Lord's presence. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? Do you understand? Amen, 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 amen. സ്തോത്രം. Amen. ജനത്തോട് പറഞ്ഞു 3 ദിവസം നിങ്ങൾ റെഡി ആവണം കർത്താവിനെ ഒന്ന് കാണണമെങ്കിൽ. The Lord spoke to the people and said, you have to prepare yourself for 3 days to see the Lord. 3 ദിവസം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കർത്താവിനെ കാണണമെങ്കിൽ. You need to wait for 3 days to meet the Lord. അതിനിടയ്ക്ക് മോശയോട് ദൈവം പറയാം, നീ ഇങ്ങ് പർവ്വതത്തിൽ കയറി പോരെ. And in between that, the Lord is telling Moses, you just come inside. Hallelujah. Amen. ഈ പർവ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്ന് തീ കത്തി നിൽക്കുന്ന പർവ്വതം. This mountain is a place where the Lord's fire has fallen. ഓരോ കാലെടുത്ത് പർവ്വതത്തിന്റെ മീതെ വെച്ച് കയറുമ്പോഴും ആമേൻ തീയുടെ ശക്തി കൂടിക്കൂടി നിൽക്കുകയാണ്. And every step that Moses or anybody takes upon that mountain, the power of that fire is increasing. അവന്റെ ഓരോ കാലുവെപ്പിലും അവന്റെ കാലുകൾ പൊള്ളുന്നുണ്ട്. And every step that he's taking, it is burning his feet. ഇത് കർത്താവ് ഒരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ ഒരു പ്രവാചക ശബ്ദമായി കേൾപ്പിക്കുന്നേ. The Lord is saying something prophetic. അവൻ കാല് വെക്കുന്നിടമെല്ലാം പൊള്ളുന്നുണ്ട്. Everywhere he keeps his feet, it is burning. അവൻ വെച്ച കാലുകളെല്ലാം അവന് പൊള്ളുന്നുണ്ട്. And every step he's taking, it is burning him. ഓരോ സ്റ്റെപ്പും അവൻ കർത്താവിനോട് അടുക്കും തോറും അവൻ മൊത്തം പൊള്ളുന്നുണ്ട്. And the more he walks closer to God, more it is burning him. പക്ഷേ അവൻ അറിയാം മുകളിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. But he knows that at the top of the mountain, the presence of the Lord is waiting for me. ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുന്നു. I prophesy in the spirit. നീ ഇപ്പോ കാല് വെച്ചടമെല്ലാം പൊള്ളുന്നുണ്ട്, സത്യമാ. Maybe every step that you're taking, it is burning you. നീ എടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാ. Every step that you're taking is full of problems. അവൻ ഇപ്പോ തീക്കകത്തൂടെയാ നീ കടന്നു പോകുന്നേ. You're walking through fire. അവൻ നീ തീക്കല്ലിലാണ് ഇപ്പോ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നേ. No, you're walking on coal. പക്ഷെ ചിലരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവചിക്കുന്നു, ഇതിനപ്പുറത്തൊരു ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. But the Lord is prophesying, the presence of the Lord is waiting for you. ഹൃദയത്തിനകത്തോടൊന്ന് കേറാനാ ഞാൻ ഈ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നേ. I'm waiting so that it enters into your heart. ആമേൻ. കൈവച്ച മേഖലയെല്ലാം പൊള്ളുക. Wherever we put our hands on it, it is burning you. ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ മുഴുവൻ പൊള്ളി നിൽക്കുക. In regards to your job, it is burning you. ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖല മുഴുവൻ പൊള്ളി നിൽക്കുക. In regards to finance, it is burning you. അവൻ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നിലത്ത് കാലുറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. When we think about the problems in the home, you can't keep a foot. കർത്താവ് അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഇന്ന് പകൽ ദൂത് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ കാലുകളെ ഉറപ്പിച്ച് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനകത്ത് കർത്താവ് കയറ്റും. But the Holy Spirit is prophesying, the Lord is going to make your steps firm and make you enter into the presence of God. ഒന്ന് റിസീവ് ചെയ്യണേ.
Can you receive this? ആമേൻ. കർത്താവ് ചിലരുടെ കാൽ വെള്ളയിൽ നിന്ന് പൊള്ളല് മാറ്റാൻ പോവാ. The Lord is going to remove every burning sensation from your foot. അവിടെ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സാന്നിധ്യത്തിനകത്ത് കയറും. You know, when you enter into the topmost place, you are going to enter into the അവിടെ presence. എത്ര ദിവസം പോയെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയത്തില്ല. And you won't know how many days have passed എത്ര there. മാസങ്ങൾ അവിടെ ഇടുന്നെന്ന് അറിയത്തില്ല. You don't know how many months you have stayed there. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പ്രവചിക്കുന്നു. Holy Spirit is prophesying. നിങ്ങളുടെ കാലുകളെ മുഴുവനും പൊള്ളലുകളും മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Presence of the Lord is waiting for you, and this presence will remove every burning sensation from your foot. ഹല്ലേലൂയ. Amen. കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ല്. You don't need any mediators. The Lord is telling you. ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ല്. You can enter into the presence of God without any mediators. പ്രമാണം നിനക്ക് തടസ്സമാകത്തില്ല. You know the law is not a problem for you. കർത്താവ് നിനക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് തരികയാണ്. Because the Lord has given you a direct access. ഒന്നാൽമാവി പറഞ്ഞ ഡയറക്റ്റ് Can ആക്സസ്. you say in the spirit, I have a direct access? ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഡയറക്റ്റ് Can you ആക്സസ്. shout it loud? I have a direct access. Oh, mama. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാമത്തെ അധ്യായം. Exodus chapter 3. പുറപ്പാട് 3. Exodus chapter 3. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതമായ ഹോരേബ് വരെ ചെന്നു. Amen. And he came to the mountain of God, even to Horeb. ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതമായ ഹോരേബ്. The mountain of God, Horeb. ഒന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതമായ ഹോരേബ്. Can you say it out loud? Mountain of God, Horeb. ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതമായ ഹോരേബ്. The mountain of God, Horeb. കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയാണ്, The Lord is saying, ഈ പർവ്വതം ഉണ്ടായ ദിവസം അതിന്റെ പേര് ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതം എന്നായിരുന്നില്ല. the day this mountain was created, the name of that mountain was not the mountain of God. അങ്ങനെ ഒരു പേരിൽ ഒരു പർവ്വതം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. And no mountain was created with the name mountain of God. പിന്നെ ആ പർവ്വതത്തിന് എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതം എന്ന പേര് വന്നു? Then how did this mountain receive the name the mountain of God? ഒറ്റ വാക്ക് ഞാൻ പറയാം. I'll tell you in one word. കർത്താവ് താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കാണാൻ പലവട്ടവും ആ പർവ്വതത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു. On this mountain the Lord descended many times to meet his beloved ones. കർത്താവ് തന്റെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കാണാൻ പലവട്ടം ആ പർവ്വതത്തിനകത്ത് ഇറങ്ങി വന്നു. You know, the Lord descended into that mountain many times to meet his beloved ones. അതുകൊണ്ട് ആ പർവ്വതത്തിന്റെ സീനായി മലയുടെ പല മൗണ്ടനുകളാ അവിടെയെല്ലാം ഇരുന്ന് കർത്താവിനെ കണ്ടവർ പറഞ്ഞു ഇത് യഹോവയുടെ പർവ്വതമാണ്. You know, it is part of the Sinai mountains, and the many people who met the Lord in this place said this is the mountain of God. കാരണം അവിടെ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് തന്റെ മക്കളെ കണ്ടു. Because the Lord many times descended down to meet his children. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. പർവ്വതത്തിന്റെ കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറം നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണത്തില്ല, ഒരു ബാരൻ പ്ലേസ് ആയിട്ട് തോന്നും. You know, on the mountain, if you look after kilometers, you won't see anything. It's a barren place. പക്ഷേ ആമേൻ അതിന്റെ നടുവിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കർത്താവും താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. But in the midst of it, when you look carefully, you can see the Lord and his beloved sitting together. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ദൂത് പറയുന്നു, Holy Spirit is prophesying. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ്. The Lord is going to give us such a spot. നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ്. Inside our home, there will be a spot like this. ആമേൻ. ഒരുപക്ഷെ കാണുന്നവർക്ക് അതൊരു ബാരൻ പ്ലേസ് ആയിരിക്കാം. Many people will say that it is a barren place. പക്ഷേ അവിടെ കർത്താവ് നമ്മളെ കാണാൻ ഇറങ്ങി വരാൻ But പോവുകയാണ്. the Lord is going to descend down to meet us. ആമേൻ. അതിന് ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതം എന്ന് പേരായി. And the name of that place became the mountain of God. ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതം എന്ന് പേരായി. And this place came to be known as the mountain of God. അതിന്റെ കാരണം കർത്താവ് തന്റെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കാണാൻ ഇറങ്ങി വന്നു. Because the Lord came down to meet his beloved. നമ്മളെ കാണാൻ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരാൻ പോവാ. You know, the Lord is going to come down to meet us. ഇറങ്ങി വരാൻ പോവാ. The Lord is going to come down to meet us. മോശയോട് പറഞ്ഞു നീ കേറി ചെല്ല്, നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാം. You know, to Moses, the Lord said, come and meet me. But to us, the Lord is saying, I'm going to come down and meet you. ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാം. I'm going to come down and meet you. ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാം. I'm going to come down and meet you. ആത്മാവിൽ അതൊന്ന് കണ്ടേ കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. Can you see it in the spirit? The Lord is coming down to meet you. കർത്താവ് വരുമ്പോൾ വെറും കൈയോടെ വരത്തില്ല. And Lord will not come to you empty handed. ഒരു വീട്ടിലും അപ്പം കയറി വരുമ്പോൾ വെറും കൈയോടെ വരാറില്ല. No home when the father enters, he'll come empty അവന്റെ handed. മക്കൾക്ക് സർപ്രൈസുമായിട്ടല്ലാതെ ഒരപ്പനും വരാറില്ല. No father will come without carrying surprises for his children.
ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയത് ചിലത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാ കേട്ടോ. You know, the surprises of God is waiting for you. കാരണം അപ്പൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. Because the Father is going to come to you. അപ്പൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. The Father is going to come into the home. അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പൊതി ഉണ്ടായിരിക്കും. And he has a gift in his hand. അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. There's a packet in his hand. അത് നമുക്കൊരു സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും. And that packet is a surprise for us. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അത് വാങ്ങിക്കുകയാണ്. In the name of Jesus we receive it. ഓ റബ ചല റസേ. Amen. ഓ ആമേൻ ആമേൻ. നിറയട്ടെ 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 നിറയട്ടെ. Be filled. ലവ ചമ നബ ശംദേരിയസ്യ. ഓ സ്തോത്രം. ഓ സ്തോത്രം സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോണേ. Amen. Be in a prayerful ഇത് attitude. പറയുമ്പോ തന്നെ ഇത് വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. You know, whenever the word is being spoken, receive it. അപ്പന്റെ സർപ്രൈസുകളൊന്നും മിസ്സാകരുത്. Don't miss the surprises of the Father. അപ്പന്റെ സർപ്രൈസുകളൊന്നും മിസ്സാകരുത്. Don't miss the surprises of the Father. ആത്മാവറിന് അപ്പന്റെ സർപ്രൈസ് മിസ്സാക്കരുത്. The Holy Spirit is saying, don't miss the Father's surprises. പ്രാർത്ഥിച്ചു. Be in a prayerful attitude. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. In the name of Jesus, receive it. കർത്താവിനോട് പറയുന്നു താൻ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ച തന്റെ മകന് വേണ്ടി. Amen. The Lord is saying, to my son whom I love the most. വിശേഷതയുള്ള ഒരു ഒറ്റ വസ്ത്രം തയ്പ്പിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ Just like the colorful robe was given to him. എന്റെ അപ്പൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിശേഷതയുള്ള ഒറ്റ വസ്ത്രം നിലയങ്കി തയ്പ്പിച്ചു തരികയാണ്. The Lord is going to clothe us with a colorful robe. അതിനകത്ത് നമ്മൾ മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യും. And in that robe we will all be covered. ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന മാന്റിൽ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യോ? Amen. We will be covered completely in honor. ഇപ്പോൾ വീഴുന്ന മാന്റിൽ നിങ്ങളെ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യും. The mantle right now that is falling on you will cover you completely. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ് ചിലരെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ പിശാചിട്ട പദ്ധതി ഇവിടെ തീരുക. You know, the Lord is saying, he is going to cancel every plan the devil is trying to do to expose you. ചില പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ അപമാനപ്പെടുത്താൻ പിശാചിട്ട പദ്ധതി ഇവിടെ അവസാനിക്കുക. Every plan of the devil trying to expose children, girl children, the Lord is going to break it. ഞങ്ങൾ അതിന് ദൈവികമായ കവറേജിനകത്ത് മാന്റിനകത്തേക്ക് The Lord is going to bring you to the mantle of God. ഒരു നിലയങ്കി വീഴുന്നു. A mantle is falling on you. ഒരു നിലയങ്കി വീഴുന്നു. A mantle is falling on you. മുഴുവനും മൂടുന്ന ഒരു നിലയങ്കി. A mantle that is going to cover you completely. Receive it, receive it. Oh, receive it. നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതകൾ ഇനി എക്സ്പോസ് ആകത്തില്ല. The weaknesses of your children will not be exposed. നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾ ഇനി എക്സ്പോസ് ആകത്തില്ല. Your weaknesses will not be exposed. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഇനി എക്സ്പോസ് ആകത്തില്ല. The problem regarding your education will not be exposed. ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും പിറകിലുണ്ടോ? എക്സ്പോസ് ആകത്തില്ല. There's somebody behind you. You will not be exposed. കർത്താവ് തരുന്ന ഒരു നിലയങ്കി കൊണ്ട് അവൻ നിങ്ങളെ മൂടുകയാണ്. The Lord is covering you with the robe He is giving. കൂട്ടായ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആ നിലയങ്കിക്കകത്ത് കയറ്റുക. Lord, we are going to enter every youth, every children in the church into this robe. ഏതെല്ലാം ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മക്കളുണ്ടോ നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്ക് അവരിലൊരു നിലയങ്കി ഇപ്പോൾ വീഴും. Command this right now. Every children of our church, no matter what continent they are in, they will all be covered right now. അപ്പൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആ നിലയങ്കി തന്നവൻ തെളിയിക്കും. And this robe will prove that He is loving you. Receive. നിങ്ങളുടെ ശരീരം തൊടുന്ന ഒരു ഡ്രസ് വീഴുന്ന പോലെ പരിശുദ്ധനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. The Lord is showing me some of you are experiencing as if a robe is touching you. അവൻ ഒരു പുതപ്പ് വന്ന് വീഴുന്നത് പോലെ. Just like a blanket, a mantle falling on you. Oh, Baba. Hey, Mama. Shebarakosa. Oh, Mama. Oh. Kero Bobo. Kalaba Shanderias.
അവിടെ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മീതെ on the top of that mountain, ഒരു മുൾപടർപ്പിന്റെ മേൽ upon a bush, ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ വന്നിരുന്നു. the angel of the Lord came down. Amen. യഹോവയുടെ ദൂതൻ And the angel of the Lord ഒരു മുൾപടർപ്പിന്റെ നടുവിൽ appeared unto him in the midst of a bush, അഗ്നിജ്വാലയിൽ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി. like a flame of fire. അടുത്ത വാക്യം ഒന്ന് കാണിക്കാമോ? അടുത്ത വാക്യം. And the next verse, ആമേൻ. അടുത്ത വാക്യം, തൊട്ടടുത്ത വാക്യം ഇവിടെ 4. യഹോവ കണ്ടപ്പോ, and when the Lord saw that, ആദ്യ വാക്യത്തിൽ യഹോവയുടെ ദൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. and the first verse says the angel of the Lord, രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു അവൻ വരുന്നത് യഹോവ കണ്ടപ്പോൾ അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. and this verse says when the Lord saw that, he turned aside to say. ഹല്ലേലൂയ. Amen. കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നു, The Lord is saying, ചില മുൾപടർപ്പുകളുടെ മേൽ തീ ഇറങ്ങും. in the midst of bush, the fire of the Lord is going to come down. ചില മുൾപടർപ്പുകളുടെ മേൽ തീ ഇറങ്ങും. On some bush, the fire of the Lord will come down. എങ്ങനെയാ വന്നു കയറിയെന്ന് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല. Don't know how this ended. ആരാണ് അവിടെ കൊണ്ടിട്ടെന്ന് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല. No idea about who kept it here. എന്തായാലും മുൾപടർപ്പ് ആരും കൊണ്ടൊന്നും നടാറില്ലല്ലോ. Because nobody would plant a bush in a wilderness. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവ് ഒരു നിയോഗം തരുന്നേ. Before he entered this place, the Lord is giving a leading. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതമാണ്. This is a mountain of God. യഹോവയുടെ പർവ്വതമാണ്. This is a mountain of God. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ. We are going to pray for one topic with sincerity. ഈ യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ. Pray for the people who brought you to this mountain. മനസ്സിലായോ? Amen. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇതിനകത്ത് വന്നേ? Amen. You came here because somebody told you. മറ്റൊരാൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ആലയത്തിൽ വന്നു എന്ന് ഉറപ്പുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തുക. How many of you are sure that you came to this mountain because somebody introduced you? ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ. Almost everybody is like that. നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകണേ. We are going to pray for these people. സ്തോത്രം. ഞാൻ ഈ യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ വന്നത് പാസ്റ്റർ കാലേബ് മുഖാന്തരമാണ്. I came to this mountain of God through Pastor Caleb. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ. Can we pray for Pastor Caleb? കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഭിഷേകത്തിൽ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കണേ. Amen. Can we pray? ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. Amen. സ്തോത്രം. ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. Can we pray? നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം അവരിപ്പോ എവിടെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. I don't know where he is right now. It's the second thing where he is. നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. When we pray here, he will be blessed. ഈ ഹോരേബിന്റെ പർവ്വതത്തിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നവർ ഇപ്പോ ബ്ലെസ്ഡ് ആകാൻ പോവുക. The people who brought you to this mountain, they are going to be blessed right now. പേര് പറഞ്ഞൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. Can you speak their names and bless them and pray? പേര് പറഞ്ഞൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. Speak their names and pray for them. പേര് പറഞ്ഞൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. Speak their names and pray. ആ കുടുംബത്തെ ഓർത്തൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. Pray for their family. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. When we pray out together, they will be blessed. ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച്. Can we pray together? ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. Pray. അവർ നിങ്ങൾക്കൊരു മുഖാന്തരമായി മാറി. Amen. എന്തോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് പറയുക കേട്ടോ. Holy Spirit is saying, അവർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ ഒരു മുഖാന്തരമായി മാറി. Amen. It was a leading of the Holy Spirit that they brought to here. അവർ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ ഒരു മുഖാന്തരമായി മാറി. They became the path through which you came here. ആമേൻ. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഇത് യഹോവയുടെ പർവ്വതമാണ്. You understood that this is the mountain of God. ആമേൻ. ഇവിടെ കർത്താവ് തന്റെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കാണാൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഇടമാണ്. Thank you. This is a place where the presence of God comes down to meet his beloved. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടേക്ക് നമ്മളെ വലിച്ചുകൊണ്ട് അടുപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. Then it is our responsibility to pray for people who brought us here. Amen. അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക കേട്ടോ. They are being blessed heavily. ഭയങ്കരമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും. Amen. ഭയങ്കരമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും. സ്തോത്രം. Amen. എവിടെയെങ്കിലും പോയി നന്നായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടെ. Sometimes maybe they brought you here saying that at least here they will have something good. They will become good at least here. കാരണേ because ദൈവകൃപ അനുഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. I'm talking about a season before you experience the grace of God. എല്ലാവർക്കും നല്ല മുള്ളുണ്ടായിരുന്നേ. Everybody had good thorns before.
ഞാനൊക്കെ വലിയ മുൾപടർപ്പായിരുന്നു. I was a hedgehog before. ഒറ്റ മനുഷ്യനെ അംഗീകരിക്കുന്നു. And I would not accept anybody. ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടാല് If I listen anybody preaching, അവരെന്ത് തെറ്റ് പറയുന്ന കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. I am checking what wrong they are saying. സ്തോത്രം. കുറേ മുള്ളുണ്ടായിരുന്നു. I had a lot of thorns. സ്വഭാവത്തിലും മുള്ള്. Thorns in my behavior. പലരും എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു, പാസ്റ്റർ അങ്ങനെ തന്നെ വരണമെന്ന്. നിങ്ങളുടെ കൂടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. And I'm not speaking just about me. I'm talking about each and every one of us. എന്തെല്ലാം മുള്ളുണ്ടായിരുന്നു അറിയോ? Do you know how many thorns we had? Amen. സ്വഭാവത്തിലും മുള്ള്. Thorns in our behavior. മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു കുത്തല്. When we see others, there will be a kuttal. ചിലര് നമ്മുടെ കാര്യല്ലേ, ചിലര് ജീവിക്കുന്ന കണ്ടാ തോന്നുന്നു അവര് മറ്റുള്ളവരെ കുത്താൻ വേണ്ടി തന്നെ ജീവിക്കുന്ന. It's not about us, but some people, we see that and we may think that they are leaving to stab others. ചിലർക്ക് സൂചിയുടെ ജന്മവാ. They have a life of a needle. എന്നാ കിട്ടിയാലും കുത്തത്തേ ഉള്ളൂ. Whatever they get, they will try to poke it. ഈ മുള്ളിനെല്ലാം കൂടെ കർത്താവ് വിട്ട് കരിച്ചിട്ടാ. Amen. അവൻ ഇറങ്ങി വന്ന്, തീയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന്. The Lord came down and burned every thorns in us and around us. ഒരാൾക്കും അടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. Before nobody could come near us. മുള്ളംപന്നിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്ന പോലെ It was just like going near to a hedgehog. ഒരു മനുഷ്യന് അടുക്ക ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. Nobody could come near us. പക്ഷെ കർത്താവ് വന്നിരുന്നു അതെല്ലാം അങ്ങ് കരിച്ച്. But the Lord came near to us and burned down every thorns. അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉള്ളവർ എന്റെ കൂടെ ആമേൻ പറയാമോ? Everybody who had that experience, can you say amen? എല്ലാം കർത്താവ് കരിച്ചു. We can say for sure the Lord burned my thorns. അവൻ എന്തിനാ തീക്കകത്ത് ഇറങ്ങി വന്നെന്നറിയാമോ? Do you know why the Lord came down in the midst of fire? അവൻ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കിടന്ന മുൾപടർപ്പാണ്. This is a bush that nobody noticed. ആർക്കും പ്രയോജനമില്ലാതെ കിടന്നതാണ്. This bush nobody had any value for, use for. അതിന്റെ മേൽ വന്നിരിക്കാൻ എന്റെ കർത്താവിന് ദയ തോന്നി. The Lord had mercy to come down on that bush. Hallelujah. Hallelujah. നമ്മുടെ സകല മുള്ളുകളെയും ആത്മാവിന്റെ തീക്കകത്തിട്ട് കരിച്ചു. The fire of the Spirit is going to burn down every thorns in us and around us. സകല മുള്ളുകളും കരിച്ചു. Every thorns the Lord is burning down. ഉറക്ക വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്ന നമ്മൾ, we who used to speak very loudly, ഇപ്പൊ അനുഷ്ക പറയുന്നതിനേക്കാളും പതിയാ പറയുന്നത്. We speak very gently, even gentler than what Anushka says. How Anushka says. അനുഷ്ക ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുഷ്ക തന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം വന്നിട്ടുണ്ട്. Sometimes when Anushka speaks, I have a doubt whether even Anushka can hear it. ഞാനൊക്കെ എന്തോ ഒച്ചയും ബഹളം വെച്ച് നടന്നതാ. Do you know how high I shouted and how loud my voice was? ഓരോ മുള്ളും കരിച്ച്. Each and every thorn the Lord burned it. ഞാൻ ആരെ നോക്കുന്നില്ലേ. ഇനി ഏതെങ്കിലും കരിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് കരിച്ചോണം. I'm not looking at anybody, but if there is something on you and in you to be burned down, submit it. The Lord will burn it. ആരെ നോക്കാതിരുന്നത് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടാ. The reason why I'm not looking at anybody is because I'm looking at myself. ഏതെങ്കിലും മുള്ളുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് കരിക്കണം. If there are any thorns left, burn it down today. കാരണം അവൻ തീയിൽ നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരാൻ പോവാ. Because the Lord is going to come down on you as a fire. ആർക്കും അടുക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അത് കരിച്ചു കളയുക. If there is any behavior that you have, so that nobody can come near you or approach you, burn it down today. എന്നിട്ട് കർത്താവ് വന്ന് നമ്മുടെ മേൽ ഇരിക്കുക. And then the Lord will come into the midst of you. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്. One thing is sure. കർത്താവ് വന്ന് നമ്മുടെ മേൽ ഇരിക്കാൻ ഇനി ആർക്കും വരാം. If the Lord can come near you and sit in you, then anybody can come near you. കർത്താവിന് നമ്മുടെ മേൽ വന്ന് ഇരിക്കാൻ ഇനി ആർക്കും വരാം. If the Lord can come near you and sit beside you, then anybody can sit beside you. Amen. മുള്ളാലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണോ? Are you still thinking about thorns? കർത്താവിന് ഇരിക്കാനും വസിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ചിലതിന് ആവശ്യമുണ്ട്. The Lord needs a vessel so that he can sit in it, he can speak through it, and he can work through it. അതിന് 2-3 പേര് ആമേൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. Only 2 or 3 people said amen. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ തീരുമാനം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. And I want to know what the rest of the people's decision is. Hallelujah. Hallelujah.
നമ്മുടെ സ്വഭാവം അതിനകത്തൊരു മാനദണ്ഡം അല്ലെന്നേ. You know, our behavior is not a criteria for that. നമ്മുടെ കഴിവ് അതിനകത്ത് മാനദണ്ഡമല്ല. Our ability is not a criteria for that. ആമേൻ. കാരണം പർവ്വതം വിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന മോശയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. You know, the Moses who is coming down from the top of the mountain, there is no change in his behavior. കാരണം തിരിച്ചു ചെന്ന് അമ്മായിപ്പന്റെ അടുക്ക ചെന്ന് കാര്യം പറയുമ്പോഴും 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നടന്ന കാര്യം 15 മണിക്കൂർ എടുത്താ മോശ പറഞ്ഞേ. You know, the same Moses who encountered the Lord, he's coming down and meeting the father-in-law, and what the Lord spoke to him in 15 minutes, he's taking 15 hours to say. പഴയ ഉടുപ്പ്, You know, the same old dress, പഴയ വാടി, old stick, പഴയ താടി മുടി, old beard and hair. ഇറങ്ങി പോകുന്ന മോശം പഴയ ആള് തന്നെയാ. You know, the Moses who encountered the Lord and coming to the father-in-law, he's the same person as പക്ഷേ before. എൻകൗണ്ടറിനകത്ത് എന്താ നടന്നെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഫറവോന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കണം. But if you need to know what exactly happened in the encounter, then Moses needs to go in front of the Pharaoh. കർത്താവ് പറയാണ്, The Lord is saying, ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ ഇതിന് ആമേൻ പറയാവൂ. if you're so sure, say amen to it. നമ്മെ കർത്താവ് ഫറവോന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും. The Lord is going to make us stand in the front of Pharaohs. 4 3 7 2 9 പേര്. I think about 8 or 9 people said amen. Amen. കാരണം എൻകൗണ്ടറിനകത്ത് എന്താ വാങ്ങിച്ചെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ഫറവോൻ എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന്. You know, if you need to know what exactly you received in an encounter, you need to stand in front of a Pharaoh to be known. എന്തോ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച ചിലത് പോക്കറ്റ് ഇട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചിലതിനെ ഇന്ന് കർത്താവ് തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. You know, people who received what the Lord gave and they have kept it in their pockets and they are sitting down quietly. The Lord is going to poke you today and He's going to make you stand out. അവരിടയ്ക്ക് വടിയെടുത്ത് പാമ്പിനെ ഒന്നാക്കി അനക്കി പിന്നെ എടുത്ത് വടിയെടുത്ത് കൈ പോക്കറ്റ് വെക്കും, വെറുതെ വീട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കുക. You know, there are some people in their home itself, they will take their stick and make turn it into a snake, and they will take the snake again, turn it into a stick in their home itself. ഭയങ്കര വിടുതലിന്റെ ശുശ്രൂഷയാ. It's a very great deliverance ministry. വീട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കുക. Inside the home. പാമ്പിനെ വടിയിടും, പാമ്പാക്കും, തിരിച്ചെടുക്കും, പിന്നെ വടി, പിന്നെ ഇടും. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്ത് കളയാം. You know, anyway, I'm sitting at my home very bored. I'm going to put down my stick so that it can turn into a snake. I'm going to take the snake again so that it can turn into a stick again. I'm very bored, so I'm going to do it. കർത്താവ് ചില ഫറവന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കട്ടെ. Let Lord raise up certain pharaohs. ആമേൻ പറഞ്ഞ 2-3 പേർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു. കർത്താവ് ചില ഫറവന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കട്ടെ. For the people who said amen, I am going to say it again. Let Lord raise up certain pharaohs. കാരണം എനിക്കൊരു എൻകൗണ്ടർ നടന്നെന്ന് ഞാൻ അറിയും. Because I will know on that day I got an encounter. എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ പേഴ്സണലായി വന്ന് കണ്ട ദിവസം എന്റെ അകത്ത് എന്താ വീണെന്ന് അന്ന് ഞാൻ അറിയും. Everybody will know on that day what exactly happened when my father came to meet me. Amen. 10 രാജ്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് വാണ, 10 ദേശങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് വാണ, 10 ദൈവങ്ങളെ കുടിയിരുത്തിയതിന് തലവനായിട്ടിരുന്ന ഫറവോനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, ഇനി നിന്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ അയക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവം നേരിട്ടിറങ്ങി വരികയല്ല, എന്റെ തലമുറ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മോശ എനിക്ക് പകരം ദൈവമായി വെളിപ്പെടുക. You know, this Pharaoh, he's the one lording over about 10 territories, and all the demonic realm or spiritual realm of that nation is in this Pharaoh. And the Lord is saying, I'm not come down myself to stand in front of you. I'm sending Moses, the one I have chosen in this generation, to stand as a God in front of you. Amen. ഇന്നലെ സ്മിത്തച്ചൻ പറഞ്ഞ ആഫ്രിക്കയിലെ പാസ്റ്റർ പേരെന്താ, മിഷണറിയുടെ ഇഡഹാസോ. ആമേൻ. ഇഡഹാസോ പറഞ്ഞൊരു സാക്ഷ്യമുണ്ട്. You know, there's a testimony that Benson Idahosa said. അദ്ദേഹം പാർക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളിൽ മന്ത്രവാദികളുടെ ഒരു സമ്മേളനം നടക്കാൻ പോവാ. You know, there was there's a conference of witches and wizards in the place that Benson Idahosa was staying in. ആമേൻ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല. Benson Idahosa said, I won't allow any conferences of witches to take place here. അപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞു, ആമേൻ, ദൈവം വിചാരിച്ചാൽ പോലും ഇതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. And these witches said, even if God decides, they can't stop this. Amen. Amen. Okay, അവരുടെ ഒരു കൺവെൻഷൻ. ആമേൻ. ഈ ദൈവദാസൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു. And this man of God asked again. And this man of God asked, what exactly did you say now? അവര് പറഞ്ഞു, ദൈവം വിചാരിച്ചാൽ പോലും ഇത് തടയാൻ പറ്റത്തില്ല. Even if God decides, they cannot stop this convention.
അഭിഷിക്തൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. And this man of God prayed to the Lord. എന്നിട്ട് കർത്താവിന് പറഞ്ഞു, നീ ഈ കാര്യത്തിനകത്ത് ഇടപെടണ്ട. And this man of God said to the Lord, Lord, you don't have to, interfere in this matter. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. These things I can do. ആമേൻ. 9,000-നടുത്ത് ആളുകളുണ്ട് അവര്. There are more than 9,000 people on the other side. ആമേൻ. കർത്താവിനോട് അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഈ നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ ദൈവമേ നീ ഇറങ്ങി വരണ്ട. Lord, for this simple matter you don't have to interfere. ഈ പട്ടണത്തിനകത്ത് ഞാനുണ്ട്. In this city I am here for you. ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുന്നു. I am prophesying in the spirit. എത്ര വലിയ ഫറവോൻ എഴുന്നേറ്റാലും അവൻ ദൈവം അയച്ച മോശ ഇവിടെ ഉണ്ട്. No matter how great of a Pharaoh rises up, it won't be any greater than Moses who is standing for the Lord. Amen. ഇടയനിൽ നിന്ന് ദൈവം എന്ന ഷിഫ്റ്റ് നടന്നത് അറിയണമെങ്കിൽ ഫറവോന്റെ അടുക്ക ചെല്ലണം. You need to go stand in front of a Pharaoh to know that the shepherd is standing like a god in front of Pharaoh. ഞാൻ നിന്നെ അവരുടെ മുമ്പിൽ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്നു. I have made you as a god in front of Pharaoh. ആമേൻ. ആടിന്റെ മുമ്പിൽ ഇടയൻ, നീ ഫറവോന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവമായി. In front of the sheep you are a shepherd, yes, but in front of a Pharaoh you are God. എൻകൗണ്ടർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം. After seeing the encounter I would say, പിന്നെ ആടിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം കളിക്കരുത്. Don't stand in front of the sheep and play like a god, act like a god. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാ ദൈവം കളിക്കുന്നത്. We try to act like a god in front of the sheep. അങ്ങോട്ട് മാറിയിക്കടാ. Stand aside, sheep. ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? Do you know who I am? ഞാൻ എൻകൗണ്ടർ കിട്ടിയ ആളാണ്. I am a person who received encounter. എന്നെ ദൈവമാക്കിയേക്കുന്ന ആളാണ്. The Lord has made me a god. ഈ ആടിന് ഇതുവല്ല അറിയാമോ? These sheep does not understand anything. അകത്ത് വീണ ദൈവശക്തി എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ Amen. ചില ഫറവോന്റെ അധികാരത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കണം. To understand the power of God that is in you, you need to stand in front of certain pharaohs. ആമേൻ. one by one ഓരോന്നും ഫറവോന്റെ അധികാരം വിട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. Amen. You can see that everything one by one is leaving the authority of the Pharaoh. ആമേൻ. ദൈവം അയച്ച 10 ബാധകൾ ഓരോന്നിനെയും ഫറവോന്റെ കയ്യും കാലും വെട്ടുന്ന പോലെയായിരുന്നു. The 10 plagues of the Lord sent to the Pharaoh, it was cutting off every limbs of the Pharaoh. അവന്റെ കൂടെയുള്ള സകല കുട്ടി ദൈവങ്ങളെയും ഒന്നൊന്നായിട്ട് കർത്താവ് കട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. The Lord was cutting off every, what should I say, gods of the demonic realm. He was cutting off every god. ഈ പകൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ഇവിടെ ഒരു മോശ എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട്. Amen. Today morning I'm prophesying in the spirit. Here in this place a Moses is rising up. ആമേൻ. ഇതിനകത്ത് അഭിഷേകമുള്ള മോശ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. A Moses carrying the anointing of the Lord is rising up here. ഇതിനകത്തൊരു എൻകൗണ്ടർ ഉള്ള മോശ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. Amen. There's a Moses rising up here who is carrying the encounter of God. ദൈവത്തെ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്. Just leave God so that he can handle other matters. അയ്യോ, കൊച്ചു കാര്യത്തിനകത്ത് ദൈവത്തെ ഇടപെടുത്താതെ. These small silly matters don't involve God. ഞാൻ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടെന്ന് പറ. Say that I am here in this place. ഞാൻ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടെന്ന് പറ. I am here in this place. ആമേൻ. ദൈവത്തിന് പകരം ഞാൻ അവിടെ പകരക്കാരനായിട്ടുണ്ട്. Can you say it out loud? Lord, I am here instead of you. ആ ഗോഡ് റെവലേഷൻ അകത്തോട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നേ. Just accept this God revelation. ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള ബോധ്യം അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ. Understand who you really are. ആമേൻ. ഭയങ്കര ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇപ്പോ നടക്കും. A great shift is taking place right now. ഗ്ലോറിയസ് ഷിഫ്റ്റ് ഇപ്പോ നടക്കും. A glorious shift is taking place right now. ചില ഇടയന്മാർ ഇപ്പോൾ ദൈവമായി മാറും. Some shepherds are becoming like gods right now. ഇടയന്മാർ ഇപ്പോൾ ദൈവശക്തിയുള്ളവരായി മാറും. Some shepherds are going to carry the power of God. Amen. ആരടുത്തു നിന്നാണോ ഒളിച്ചോടിപ്പോയത്, in front of whom did Moses run away? അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിന്നെ തെളിയിക്കും. The Lord will prove you in that place. ഇതൊരു പ്രൊഫസിയാണ്. This is a prophecy. ഇതൊരു പ്രൊഫസിയാണ്. This is a prophecy. ഈ ആലയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഞാൻ പറയുന്നു, എവിടെയാണോ അപമാനിച്ചത് അവിടെ നിന്നെ ദൈവമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി. I am standing in the presence of God. I'm saying, where did you experience a reproach? That's where God will prove you. ചിലരൊക്കെ ആമേൻ
കർത്താവ് ചിലയിടങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ അയക്കും. The Lord is going to send you to certain places. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളെ അയക്കും. The Lord will send you to your beloved, your relatives' places. നിങ്ങളുടെ ബന്ധുജനങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കർത്താവ് അയക്കും. The Lord will send the relatives into your place. മാതാപിതാക്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കും. The Lord will send certain fathers and mothers to your place. റീസൺ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. Maybe the reason will be a function. റീസൺ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. Maybe the reason is a function. റീസൺ ഒരു വെക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. Maybe the reason is a vacation. പക്ഷേ ദൈവം അവരെ അയക്കുന്നത് വെക്കേഷൻ കൂടാനല്ല, ജീവനുള്ള ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. But the Lord is not sending them for a vacation. The Lord is going to prove that there's a living God who is with you. പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? Can you pray right now? Amen. Amen. കർത്താവ് ചിലയിടത്ത് നിർത്തി തെളിയിക്കും. The Lord will prove you in certain places. നിർത്തി തെളിയിക്കും. The Lord will prove you. അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടാം. You know, I will say the most important things first. മോശ യിത്രോവിന്റെ അടുക്ക പോയി ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. You know, Moses goes to Jethro and says one thing. 4-ാം അധ്യായം, പുറപ്പാട് 4-ാം അധ്യായമേ, chapter 4, 18-ാമത്തെ വാക്യം. verse 18. 4:18. Chapter 4, verse 18. ഈ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. Can we read this verse? And said unto him, Let me go, I pray thee, and return unto my brethren which are in Egypt, and see whether they be yet alive. And Jethro said to Moses, Go in peace. ആമേൻ. Amen. ഓ ജീസസ്. യിത്രോവ് യഹോവയുടെ പുരോഹിതനാണ്. Jethro is a priest of God. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവൻ. He is a person who serves Jehovah. പക്ഷേ ഈ അമ്മായിയപ്പൻ ത്രൂ കിട്ടാത്തൊരു എൻകൗണ്ടർ, You know, an encounter that Moses did not receive through this priest, his father-in-law. ദൈവം അവന് നേരിട്ട് കൊടുത്തു. The Lord gave Moses directly ഒരു പേഴ്സണൽ മീറ്റ്. a personal meeting. ഒന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ്. Can you declare it out loud? A personal meeting. ഒരു പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ്. A personal meeting. ആമേൻ. അമ്മായിയപ്പൻ പുരോഹിതനാണ്. Yes, the father-in-law is a priest. അപ്പൻ പാസ്റ്ററാണ്. Yes, father is a pastor. അതെല്ലാം സത്യവുമാണ്. It is all true, yes. പക്ഷെ അവിടെ എങ്ങും കിട്ടാത്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടച്ച്. But a special touch where you did not receive there. ആമേൻ. കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി തരാൻ പോവാ. God is going to give it to us. ആമേൻ. ആരാ Amen. പാസ്റ്റർമാരുടെ മക്കളുള്ള? പാസ്റ്റർമാർ പുറകിലുണ്ടോ? Is there anybody, pastors, children? അച്ഛന്മാരുടെ മക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Any priests, children, കുടുംബത്തിനകത്ത് fathers? അച്ഛന്മാരുള്ള children? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Anybody's family where there are priests, fathers? ഓ അവർക്ക് ആർക്കും കിട്ടാത്തൊരു സ്പെഷ്യൽ മൊമെന്റ്. No, a special moment that they did not receive. നിങ്ങളുടെ ഒരു ആമേൻ മാത്രം മതി കർത്താവ്. The Lord needs just one amen from you. എന്റെ അപ്പൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു ദൈവകൃപ എന്റെ മേൽ വീണു. A grace that my father did not experience is coming upon me. എന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ആരും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു ദൈവകൃപ എന്റെ മേൽ വീണു. You know, a grace that nobody in my family experienced before is coming upon me today. അവൻ ഇന്ന് പകൽ ആത്മനിയോഗത്തോടെ ഞാൻ ആ ദൂത് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ്. You know, അപ്പൻ അപ്പൻ കണ്ടതുപോലല്ല നാം ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. Amen. By the leading of the Holy Spirit, I can assure you one thing. It is not like the Father that I'm going to meet God. അവർ അനുഭവിച്ചതിനേക്കാൾ ആഴത്തിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് എനിക്ക് ദൈവവുമായിട്ടുണ്ട്. You know, I have a personal meeting with God more than my fathers. Hallelujah. Amen. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനിത് ഒടുവിൽ പറയാനായിരുന്നത്. You know, as I'm saying, I wanted to say this at the last. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം പ്രസാദ് ചേട്ടന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു. You know, last day when I was praying, the Lord asked me to pray for Prasad, brother. ഇല്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ. എന്നെ നോക്കുന്നു, ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കർത്താവ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പ്രസാദ് ചേട്ടന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. The Lord asked me to pray for Prasad, brother. ചൊവ്വാഴ്ച ഞാൻ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And last Tuesday when I was praying here, ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്തത് പ്രസാദ് അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാ. you know, first I thought to pray for Prasad Achan. അപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛന് വേടി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി. I started to pray for Prasad Achan. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രസാദ് അച്ഛനെ ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കാറില്ല, എന്റെ അനിയനാ. You know, I don't really call Prasad Achan as elder brother because he's younger than me. അപ്പോഴാണ് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ചർച്ചിലെ നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനാ.
That's when the Lord asked me to pray for our dear brother here in church. നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let's pray together. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. The Lord said the Lord is going to give you 2 surprises. പ്രസാദ് ചേട്ടാ, ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു, എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. I asked the Lord what exactly the surprises are, but the Lord did not tell me. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു അതൊരു സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കുമെന്ന്. But the Lord told for sure there's a surprise waiting for you. അതൊരു സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കുമെന്ന്. It will be a surprise. വിശുദ്ധ സഭ ഒരുമിച്ചൊന്ന് ആമേൻ പറഞ്ഞേ. Can the church say amen to it? അത്ഭുതകരമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആമേൻ ആമേൻ പ്രസാദ് ചേട്ടനോട് കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോവാ. The Lord is going to do 2 miracles for the Lord for you. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആമേൻ പറയുന്നു. We as a church together say amen to it. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Amen. പലരും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു ദൈവകൃപ. You know, a grace that many people have not experienced before. അത് നമ്മുടെ മേൽ വീഴാൻ പോവാണേ. The Lord is going to deposit into us. ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് After I say this, നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരാം. we will continue. അവൻ പറയാണ്, ഞാൻ പുറപ്പെട്ട് You know, Moses is saying, let me go മിസ്രൈമിൽ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് and return unto my brethren which are in Egypt. നിങ്ങൾ ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. Did you notice one thing? ഇത് നമുക്കുള്ളൊരു പ്രൊഫറ്റിക് മിനിസ്ട്രി ആണ്. This is a prophetic ministry in regards to us. അദ്ദേഹം പറയാണ്, He is saying, മിസ്രൈമിൽ ചെന്നിട്ട് let me go to Egypt എൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് and return unto my brethren അവർ ജീവനോടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. and see whether they be yet alive. അവനൊരു ഉറപ്പില്ല, കാരണം അത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലാ. He is not sure because they are in such a great distress and problems. കാരണം സകല പുരുഷന്മാർ, ആൺകുട്ടികളായി ജനിക്കുന്ന സകല ആളുകളെയും കൊന്നു കളയാനുള്ള കൽപ്പന ഉള്ള നാട്ടിൽ നിന്ന് അവൻ ഓടുന്നേ. You know, he is running away from a place where there's a command that all the male children should be killed. ആമേൻ. ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കാനായി മോശയുടെ പോക്ക്. You know, Moses is going to check whether at least one person is alive. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന്. At least one person. സ്തോത്രം. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. You know, in English translation there's a word used. Let me go. Let me go. I pray thee. I pray thee. Amen. ഒറിജിൻ ഇവിടുത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് ഞാൻ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. You know, in this context it's like I pray thee. I ask you for a favor. ഞാൻ നിന്നോട് പ്ലീസ് ചെയ്യാണ്. Please let me go. ആമേൻ. ഞാൻ പോകട്ടെ. Let me go. ആമേൻ. ഈ വേർഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങ് എടുക്കുക. You know, we are taking this verse. ആമേൻ. ഇതിനകത്തൊരു മഹാപൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അഭിഷേകമുള്ള ഇടമാണ്. It is a place where a great priestly anointing is എത്ര here. പേര് ഇതിന് ആമേൻ പറയുന്നുണ്ട്? How many of you will say amen? ഒരു മഹാപൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അഭിഷേകമുള്ള ഇടമാണ്. This is a place where a priestly anointing is here. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാ. Here we are going to do a prophetical work. ഇവിടെയുള്ള പൗരോഹിത്യ അധികാരത്തോട്, We know, along with the priestly authority here, ഇവിടെയുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരത്തോട് and along with the Christ authority here, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടാൻ പോവാ. we are going to demand one thing. ഞങ്ങൾ കർത്താവിനോട് ഒരു കാര്യം പ്രേ ചെയ്യാൻ പോവാ. We are going to pray to the Lord for one thing. ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഡിമാൻഡ് വെക്കാൻ പോവാ. We are going to demand the Lord for one thing. ആമേൻ. ഞങ്ങൾക്ക് ചില സഹോദരന്മാരെ തിരിച്ചു പിടിക്കണം. We need to receive back certain brethren. Amen. മനസ്സിലാകുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണേ. If you understood, pray along with me. ഞങ്ങൾക്ക് ചില സഹോദരന്മാരെ മടക്കി പിടിക്കണം. We need certain brothers back to us. We need them back. ഞങ്ങൾക്ക് ചില കുടുംബങ്ങളെ തിരിച്ചു പിടിക്കണം. We need to receive back certain families. ആമേൻ. ചിലതിനെ ജീവനോടെ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. We want them back alive. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ നിന്ന് ചിലതിനെ ജീവനോടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. We are searching for certain relatives. We need them back alive. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ചിലതിനെ ജീവനോടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. Our parents, we need them back alive. ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിലതിനെ ജീവനോടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. Our brothers, we need them back alive. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിൽ ചിലതിനെ ജീവനോടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. Our friends, we need them back alive. അവൻ അതിന് ഞങ്ങൾ മഹാപുരോഹിതനോട് അനുവാദം ചോദിക്കുകയാണ്. Oh, we pray thee, high priest. അവൻ ഞങ്ങളെ അയക്കണം. Send me, let me go. പ്രാർത്ഥിച്ചേ. Can you pray? കർത്താവേ എന്നെ അയക്കണം. Lord, send me. കർത്താവേ എന്നെ അയക്കണം. Lord, send me. കർത്താവേ എന്നെ അയക്കണം. Lord, let me go. കർത്താവേ എന്നെ അയക്കണം. Lord, send me. എനിക്ക് ചിലതിനെ ജീവനോടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. I need certain people alive back. എനിക്ക് ചിലതിനെ ചെങ്കടലിൽ കടത്തണം. I need to make certain people cross over the Red Sea. എനിക്ക് ചിലതിനെ ദൈവകൃപയിലേക്ക് നയിക്കണം. I need to lead certain people to the grace of God. ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ കൂടെ. How if we can pray along with me? റബാതരസ്യ.
ഇവിടെ ഒരു മഹാപൗരോഹിത്യ അധികാരം നിൽപ്പുണ്ട്. There's a priestly anointing here. ഇവിടെ യേശു കർത്താവ് പുരോഹിതനായി ഇതിന്റെ നടുവിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. You know, the Lord Jesus Christ is here as a high priest. കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം വഹിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ പുൽപിറ്റാണിത്. And this is the pulpit of a man of God who carries the power of God. ഇതൊരു പുരോഹിത അധികാരമുള്ള ഇടമാണ്. There's a place where there's a priestly authority. ഇവിടെ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. If we demand something for the Lord, to the Lord here, ഞാനൊന്ന് പോകട്ടെ കർത്താവേ, let me go. ഞാനൊന്ന് പോകട്ടെ, Let me go. ഞാനൊന്ന് പോകട്ടെ. Let me go. എനിക്ക് ചില സഹോദരന്മാരെ പിടിക്കാനുണ്ട്. Because I need certain brothers back. എനിക്ക് ചില സഹോദരന്മാരെ പിടിക്കാനുണ്ട്. I need to catch certain brothers. I need them back. അവരെനിക്ക് ജീവനോടെ വേണം. I need them back alive. കർത്താവ് അവിടുന്ന് തിരിച്ചൊരു മറുപടി പറയാണ്. And the Lord is replying back. സമാധാനത്തോടെ പോ. Go in peace. കർത്താവ് പറയാണ്. The Lord is saying, നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ പോ. Go in peace. സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ You know what peace means? നിങ്ങൾ നിറവോടെ പോകുക. Go in the filling of the Holy Spirit. നിറവോടെ പോകുക. Go in the filling of the Holy Spirit. അഭിഷേകത്തോടെ പോകുക. Go in the anointing of the Holy Spirit. സകല സഹോദരന്മാരെ പിടിക്കൂ. Go and catch every brethren. ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് You know, pray. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള സമയമല്ല ഇത്. There is not the time to preach anything. ഇത് നമ്മുടെ പ്രൊഫറ്റിക് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. You are doing something prophetic. ചില സഹോദരന്മാരെ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. We are going to catch hold of certain brothers. ചില കുടുംബങ്ങളെ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കുക. We are going to catch hold on to certain families. കർത്താവ് ചിലരെ സെൻഡ് ചെയ്യും. The Lord is going to send certain ചില people. കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവ് സെൻഡ് ചെയ്യും. The Lord is going to send certain people. ഇതോടെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ്. After we say this, we are going to pray together. കർത്താവ് ഒരു സെൻഡിങ് അനോയിന്റിംഗ് തരുന്നുണ്ട്. The Lord is going to give us a sending anointing. അയക്കാനുള്ള ഒരു അനോയിന്റിംഗ് കർത്താവ് ഇപ്പോൾ അയക്കാൻ പോവുക. The Lord is going to give us a sending anointing. ഹല്ലേലൂയ. ഇത്തിരി സാമർത്ഥ്യമൊക്കെ ആയപ്പോ, You know, when we became much more able, കാരണം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു. you know, we have good education. മിസ്രൈമിലെ ഏറ്റവും നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടി. He got the very good education of Egypt. ആമേൻ. നല്ല മിടുക്കനായി വന്നു. He became a very able person. അവൻ ഭയങ്കര സാമർത്ഥ്യമുള്ളവനായി മാറി. He became a very expert in everything. ആമേൻ. എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 40 വയസ്സായി. You know, after he studied everything, he became 40 years old. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹം. Now he had a desire. തന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഒന്ന് വിടുവിക്കണം. I need to rescue my brothers. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിലെ വാക്യോടൊന്ന് കാണിക്കാമോ? വേഗത്തിൽ ഈ ഭാഗം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. Exodus chapter 7. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 7-ാമത്തെ അധ്യായം. Exodus 7. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി, Book of Acts chapter 7. Amen. Acts 7. Book of Acts chapter 7. Yes. സ്തെഫാനോസിന്റെ പ്രസംഗം. This is a message given by Stephen. 20-ാമത്തെ വാക്യമേ, 7:20. Verse 20. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടുക കേട്ടോ, നമുക്കറിയാവുന്നതാണേ. പക്ഷേ കർത്താവ് പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയത് ചെയ്യും. The Lord is going to do something new. ആമേൻ. Amen. ആ കാലത്ത് മോശ ജനിച്ചു. You know, at that time Moses was born. 3 മാസമുള്ള കുഞ്ഞ്. And he is 3 months old. അവൻ ദിവ്യസുന്ദരനാണെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞു. And the parents came to know that he is exceedingly fair. ഒരു ദൈവികത അവന്റെ അകത്തുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. They came to know that there is something divine about him. എനിക്ക് എത്ര വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ഈ 3 മാസം പ്രായമുള്ള കൊച്ചിൽ എങ്ങനെയാ ഈ ദൈവികതയൊക്കെ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. I don't know how they identified something divine in this 3-month-old baby. ഞാൻ മാതാപിതാക്കളോട് പറയാം. Let me tell you to the parents. ഇതൊരു ദൂത. This is a prophecy. ഹൃദയം കൊണ്ട് ആമേൻ പറഞ്ഞോണം. Say amen from your heart. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞൊരു സാധാരണ കുഞ്ഞല്ല. The child that is growing in your home, he is not a normal kid. He is not a normal child. നല്ലൊരു ആമേൻ പറഞ്ഞേ. Say amen. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്ത് വളരുന്ന തലമുറ ഒരു സാധാരണ കുഞ്ഞല്ല. Your child that is growing in your house is not an ordinary child. Amen. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളുടെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈ വിട്ട് അവൻ പോകും. You know, after some more time he will leave from your hands and go. ദൈവം അവനെ എവിടെയാണോ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് കർത്താവ് അവനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കും. The Lord will move him to a place where the Lord decides him to grow. നിങ്ങളുടെ കൈവശം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമേ കുഞ്ഞ് ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ. Maybe the child will be with you for just for a few more days. പക്ഷേ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, but the Lord is saying, ഇന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം വെച്ച് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അളക്കരുത്. Don't judge your children according to the current circumstances. ഇന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ അളക്കരുത്. Don't judge or give value to your children
according to the current circumstances. കാരണം കർത്താവ് അവർക്ക് വലിയതെന്തോ ചെയ്യാൻ ഒരു നിയോഗം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. Because the Lord has given them an assignment to do something great. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. 40 വയസ്സായി. And the child became 40 years old. ഇതോടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാമേ. And after I say this, we are going to pray. ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ 2-3 പ്രാവശ്യമായി. No, I already said this 2-3 times. 22ാമത്തെ വാക്യം. Verse 22. മോശ മിസ്രയീമ്യരുടെ സകല ജ്ഞാനവും അഭ്യസിച്ച് വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും സമൃദ്ധനായി. And Moses learned in all the wisdom of the Egyptians and was mighty in words and in deeds. അപ്പൊ 40 വയസ്സായപ്പോൾ And when he became 40 years old, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹം. he had a desire. 23ാമത്തെ വാക്യം. 40 വയസ്സ് തികയാറായപ്പോ And when he was full 40 years old, ഇസ്രായേൽ മക്കളെ തന്റെ സഹോദരന്മാരെ ചെന്ന് കാണണം എന്ന് മനസ്സിൽ എന്തോ പുള്ളിക്കൊരു തോന്നല്. it came into his heart to visit his brethren, the children of Israel. മോശയ്ക്കൊരു തോന്നല്. Moses had this, sudden desire to go and see. ചുരുക്കി ഞാനങ്ങ് പറയാം. I'm going to say this in a very മോശ short way. വിചാരിച്ചു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് സഹോദരന്മാരോടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങ് പോരുമെന്ന്. Moses thought, now I'm 40 years old, I'm a very learned man. When I go and tell my brethren that I'm going to save them, they will all come behind me. ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. Let me tell you one thing. നമ്മുടെ തോന്നലുകളല്ല നമ്മുടെ ദർശനം. Our feelings or our thoughts is not our vision. നമ്മുടെ തോന്നലുകളല്ല ദർശനം. Our feelings are not our vision. ഒരു 3 ദിവസം ഉപവാസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഊർജ്ജമൊക്കെ കിട്ടും. That after 3 days of fasting prayers, we will receive some energy. അപ്പൊ തോന്നി ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി സകലത്തിനെ നന്നാക്കി കളയാം. And we suddenly feel like we are so awesome. We go outside, we want to make everybody good. UAE 7 എമിറേറ്റ്സിനെ ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Lord, we bind all the 7 Emirates of UAE and we pray. ഇനി ഞാൻ അവരെ ആരും കയ്യിൽ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല. ഞാനിതിന് I won't let these 7 Emirates go anymore. ഒരു ഉപവാസം കഴിയുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ഒരു മാനസികമായ അതിന്റെ പേരല്ല ദർശനം. What you experience, some sudden ecstasy you receive after 3 days of fasting prayer, that is not the vision of God. ഒരു വാക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. There's a word written. മലയാളത്തിലൊരു വാക്കുണ്ട്. In Malayalam there's a verse. വായിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ്. And it's a very interesting, read it. അവരെല്ലാം കൂടെ അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. All the brethren together, they pushed away Moses. ഈ പുള്ളി വലിയ തള്ളുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നതാ. എനിക്ക് ഫറവോനോട് പറഞ്ഞ എല്ലാരും കൂടെ ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റും. Moses, with all his knowledge and mightiness, he's deciding, I'm going to go and save my brethren. But they all just pushed him away. ഈ കുതിരയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവർ കേട്ടോളും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാം റെഡിയാക്കി നമുക്ക് പോകാന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ തള്ളുമായിട്ട് ചെന്ന് അവർ ഇവനെ തള്ളി പുറത്താക്കി. Moses is going to his brethren, getting ready to say, what, I will rescue you all. Get ready, we are going to stand against Pharaoh and go out. ഞാൻ ഒരു നിയോഗം പറയാൻ വേണ്ടിയായി പറയുന്നത്. Let me tell you one thing. നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് തോന്നുമ്പം ചെയ്യുന്നതല്ല കർത്താവിന്റെ നിയോഗം. The leading of the Lord is not something you just feel it in your mind. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം. But let me assure you one thing. ഒരു എൻകൗണ്ടറിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പോയാൽ, after an encounter, if you go anywhere, ഒരു എൻകൗണ്ടറിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പോയാൽ, after an encounter, if you go anywhere, ആരാണോ നിന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് അവര് തന്നെ നിന്നെ ദൈവമെന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കും. who pushed you away, they will realize that you have become like a god in front of Pharaoh. Hallelujah. Amen. കർത്താവ് പറയുന്നു, the Lord is saying, അങ്ങനെ ചിലതിനെ കർത്താവ് അയക്കാൻ പോവാ. the Lord is going to send certain people like that. കർത്താവ് ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. The Lord wants to meet you personally. കർത്താവ് ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. The Lord wants to meet you personally. ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ എൻകൗണ്ടർ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. These days the word encounter is becoming repeated here. ഇന്ന് പകലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്ന എൻകൗണ്ടറിനെ കുറിച്ചാ. Even today morning the Lord is speaking about encounter. കർത്താവ് നിങ്ങളെ കാണാൻ പോവുകയാ. The Lord is going to meet you. കർത്താവ് നിങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. The Lord is going to meet you. ഒരു എൻകൗണ്ടറിന്റെ അനോയിന്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വീഴാൻ പോവുകയാ. An anointing of encounter is going to come upon you. ആരാണോ നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞത്, who pushed you away, അവരുടെ മേൽ അധികാരിയാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു എൻകൗണ്ടർ. an anointing that will make you the authority over them. അവൻ അവരുടെ മേൽ അധികാരിയും ന്യായകർത്താവും ആക്കി വെക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. The God who makes them a ruler and judge over them. അങ്ങനെ ഒരു സ്പർശനം കർത്താവ് ഇന്ന് തരും. The Lord is going to touch you in such ways. എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്? How many of you are praying? ഒന്നിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. Amen. Can we pray together? ഒന്നിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. Amen. Amen. ഒന്നിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. Amen. Can we pray together? ഒന്നിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. തിരുമേശയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, before we enter the Lord's table, ചില മൊമെന്റുകൾ സ്മിത്തച്ചൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. Amen. Smith is going to pray for us. കാരണം ഇതിനകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ കൈമാറ്റം,
a hand-overing about regarding the anointing here. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, ഒരു പുരോഹിതൻ നിന്ന് ജനത്തിന്റെ മേൽ രക്തം സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ, Just like the high priest is sprinkling blood over the people, രക്തം സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ just like sprinkling the blood over the people by the high priest. ചില നിയോഗങ്ങൾ അഭിഷിക്തത്തിലൂടെ തരാൻ പോവുക. Through the man of God, the Lord is going to hand over certain assignments. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ പ്രയർ ഇവിടെ നടത്താൻ പോവുക. Smith Uncle is going to do a prophetic prayer. ഒരു മാന്റിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ വീഴും. A mantle is going to fall upon you. ഒരു ഒറ്റ നിലയെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കും. The Lord is going to give you a long robe, a colorful robe. ഒരു എൻകൗണ്ടർ നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. An encounter is waiting for you. ഒരു എൻകൗണ്ടർ നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. An encounter is waiting for you. അതിനൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോവാ. And a preparation is taking place here. ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. Let me advise you in love. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആലയത്തിൽ ഓടി വരണം. If you receive time, if you get time, come to the church. ആമേൻ, ആമേൻ. ഇത് പ്രബോധനമാണ്. This is an advice I am giving. ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആലയത്തിൽ ഓടി വരണം. If you get time, come to the church. ഇവിടെ ആത്മാവിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. Here, come and pray in the spirit. കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ ചിലത് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവാ. The Lord is going to give you something very fast. ഒരു എൻകൗണ്ടർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. An encounter is waiting for you. ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചേ. Can you pray in the spirit? നിങ്ങളൊന്ന് കർത്താവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തേ. Can you give yourself to the hands of God? നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ആയ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ മൈക്ക് കൈമാറും. When I realize in the spirit that you are prepared, I will give the mic. കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരാളും മാറിയിരിക്കല്ലേ. Because nobody should come, nobody should be isolated here. ഒറ്റയാൾ മാറിയിരിക്കരുത്. No, not one person should be isolated here. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ദൂത് അയക്കുന്നേ. When the man of God is ministering, he is sending the prophecy to everybody. ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനല്ല, മുഴുവൻ ആളുകളും It's അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം. not just for one or two people, it's for everybody. ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ശുശ്രൂഷകരാകാനല്ല, സകലരും ശുശ്രൂഷകരാകണം. It's not for one or two people to become ministers, for everybody to become ministers. ആത്മനിയോഗത്തെ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പോവാ. We are going to receive this leading of the Holy Spirit. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിനോട്. Can you pray together? Holy Spirit. ഇതിനകത്തൊരു ഡിവൈൻ സ്പ്രിംഗ്ലിംഗ് നടക്കും. The Lord is going to do a divine sprinkling here. മഹാപുരോഹിതൻ രക്തം തളിച്ച് ജനത്തെ വേർതിരിക്കുന്നത് പോലെ, Just as the high priest sets apart people by sprinkling of blood. കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, ഈ അഭിഷിക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും ഓരോ രക്തത്തുള്ളി പോലെ നിങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് വന്ന് വീഴും. The Lord is saying, when the man of God prays, every word will be like the blood of the sheep upon you. പ്രാർത്ഥിച്ചേ. Can you pray? നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് Prepare. We are being prepared. കർത്താവേ, എനിക്കൊരു പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് വേണം. പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ്. Papa, I need a personal meeting. I need an encounter. I need an encounter. എനിക്കൊരു എൻകൗണ്ടർ വേണം അപ്പാ. I need an encounter. ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. Can you pray? കർത്താവ് ഹൃദയം തുറന്ന് പറയണേ, ഒരാള് പോലും മാറിയിരിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. The Lord does not want even one person to be isolated here. ഒരാള് പോലും മാറിയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. The Lord does not want even one person to be apart and isolated. പെട്ടെന്ന് നിയോഗത്തിനകത്തേക്ക് കയറിക്ക്. Join this leading very fast. കർത്താവിനോട് ഇതിനകത്ത് മത്സരിച്ചിരിക്കല്ലേ. No, don't be in a rebellious attitude here. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനകത്ത് ആമേൻ മുഖം തിരിക്കല്ലേ. In the presence of God, don't be rebellious. ഇത് നിങ്ങളെ കർത്താവ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ മൊമെന്റാ. Because this is an important moment that Lord wants to meet you. കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, ഒരു മഹാരാജാവിനെ കാണാനുള്ള ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ, ഒരു അപ്പോയിന്റഡ് ടൈം. And the Lord is saying, there's an appointed time to meet the king. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ കാർഡിനകത്തൊരു ടൈം എഴുതുന്നത് പോലെ, in a small card in your hands, a time is being written. ഇന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രാജാവിനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരു അപ്പോയിന്റഡ് ടൈമിന്റെ കാർഡ് കിട്ടുന്ന പോലെ, just as you get the card of an appointed time that you can meet the king in this appointed time. അഭിഷിക്തന്റെ പ്രാർത്ഥന ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കാർഡായി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്തും. The prayer of the man of God will become an appointment card for you. നിങ്ങൾക്കൊരു എൻകൗണ്ടറിന്റെ സമയമായത്. This is a time of encounter for you. ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? Can we pray together? Holy Spirit, Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Udaramashi karamaudari kalamauda. Holy Spirit, Holy Spirit. Jesus, Jesus, Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit. Udarabashi karamauda. Udaramashi karamauda ram talamauda. Udarabashi karamauda ram talamauda. Uramauda ribalabauda ribalabauda. Udaramat, Lord, we are praying together. Together. Lord, we pray together. Lord, all over this people, Lord, your people. The anointing that fell upon Moses. Encounter anointing. An anointing of encounter. Amen. For people who are from the small to the big. Even those children who are going to be born. Encounter anointing. An anointing for encounter, Lord. Amen. Together as your children. Amen, Lord. We honor the man of God who we represent him, and we stand here. Amen. Each and every one, Lord. Amen. An encounter anointing. Amen. This coming days. Amen. Let it move. Amen. In the mighty name of Jesus. In the mighty name. Amen. Amen. Shakarabauda. Amen. Udamaudari kalamauda. Udaramashikarabuda. Amen. Anointing. Hallelujah. Amen. Udamaudari kalamauda. Amen. In the mighty name of Jesus. Shikaramaudara. Jesus. Thank you, Lord, for releasing it upon your people. Thank you, Lord, upon. Thank you, Lord, for the mantle. Samaramashi karabauda. Amen. Mantle of revival, oh Lord, Appa. Mantle of revival. Yes, Lord, Appa. Amen. Thank you, Jesus. Urabashi karabauda. Udarabasha. We just put it upon your people, Lord, Appa. Thank you, Lord, for doing. Amen. Thank you, Lord, for using each and every one, Lord. Everyone, Lord, according to your calling, Lord. Lord, we bless them, Lord. Jesus.